जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुं। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे भिन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसिजाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते भयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याच्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमानी विमानी कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ பகவானுடைய ஸ்வரூபமான வேதம் ராமாயணமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேதா பிராச்சேதசாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. வேதத்துக்கு வால்மீகி கிட்டேந்து வரணும்னு ஆசை வந்ததுன்னு சொல்றது.
வால்மீகியினுடைய வாயிலிருந்து நான் அவதாரம் பண்றேன், ராமாயணம் என்கிற கீதையில அவதாரம் பண்றேன்னு வேதம் சொல்லிட்டு அதை சொல்லும்போ ஏன் அதுக்கு அவதாரம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, அதுவே சொல்றது வேதவேத்தியனான பரமாத்மா ராமனாக அவதாரம் பண்ணிட்டதுனால அவனை கண்டுபிடிக்கணுமானா ராமாயணம் இல்லாமல் வேற சாஸ்திரம் இல்லைங்கிறதுனால. ஏன்னா வேதத்தாலதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய லட்சணம். பிரம்மசூத்திரத்திலேயே 3வது சூத்திரமாக ஆச்சாரிய வியாசர் வைக்கிறது சாஸ்திரயோனேகே, சாஸ்திரத்தால இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா. சாஸ்திரத்தால எப்படி என்ன இருக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, பொதுவா சொன்னா பிரம்மம் ஒண்ணு இருக்கு சாஸ்திரத்தால தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ பிரம்மத்தை சாஸ்திரத்தால கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா? அப்படி சொல்லலை. பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றத அது எதை குறிக்கிறது? அவிச்சின்னமா இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்தையே பிரம்மம்னு சொல்றது. அந்தமில்லாத ஒரு சுகத்துக்கு தான் பிரம்மம்னு சொல்றது. அந்தமில்லாத ஒரு சுகம் அப்படிங்கிறதையே அது எதையுமே அபேட்சிச்சிருக்கலை அப்படின்னு பிரத்யட்சமா தெரியாது. இன்னும் கொஞ்சம் கூட புரியும்படியா சொன்னா, இது நடந்தது அதனால சுகமா இருக்கேன், இது கிடைச்சது இதனால சுகமா இருக்கேன், இத பார்த்தேன் இதனால சுகமா இருக்கேன், இத கேட்டேன் என்றதுனால சுகமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வெறும் சுகம்தான். அந்த சுகம் எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, எதை பார்த்தோமோ எதை கேட்டோமோ எதை கிடைச்சதோ அது நஷ்டமாகிறது வரைக்குமோ அது தீர்ந்து போகிற வரைக்குமோ தான் அந்த சுகம் இருக்குமே தவிர அதுக்கு மேல அந்த சுகம் இருக்காது. அதுக்கு மேல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, இதனால வந்த சுகம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னோமே அதனுடைய நஷ்டமாகறதையே அந்த சுகம்ங்கிறது 2 மடங்கு துக்கமா பரிணமிச்சிடும். ஒரு விஷயம் கிடைச்சு அதுல சுகப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தால் இருக்கக்கூடிய சுகம் அந்த விஷயம் போன உடனே அது 2 மடங்கு துக்கத்தை கொடுத்துடும். அப்போ எதையுமே அபேட்சிச்சிருக்காமைக்கு ரிலேட்டிவ் இல்லாம அப்சல்யூட்டா ஒரு சுகம் ஒரு பிளிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணுமான அதை அனுபவிக்க வேண்டாம். அனுபவிக்கிறது 2ஆம் பட்சம், அதை அனுபவிக்கிறது அந்த இருக்கட்டும். இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியணுமானாலே ஆச்சாரியால் சொல்றாரு சூத்திர பாஷ்யத்துல, வேதம்னு ஒண்ணு இல்லாம போயிருந்தா, உபனிஷத் அப்படி ஒண்ணு இல்லாம போயிருந்தா, இப்படி ஒரு ஆனந்தம் நிரபேட்சமான ஒரு ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதே உத்பேட்சித்தும் அப்படி அசக்கியம். இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அப்போ வேதத்துல வரப்பட்ட பிரதானமான பாகத்துக்கு ஆரண்யக பாகம்னு பேரு. அங்கதான் உபனிஷத்து எல்லாமே வராது. அங்கதான் பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய சுவாதந்திரியத்தை பூர்ணமா பார்க்க முடியும். கர்ம காண்டத்துக்குள்ள பார்க்கறத பிரம்மஸ்வரூபம் தெரியும், தெரியாம இல்லை. ஏன்னா என்ன சொல்றோம் ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் சொல்றத காண்டத்திரையோபாத்தியாய கர்ம பிரம்மஸ்வரூபப்படியே அக்னியை சொல்றோம். இங்க அக்னி சொல்றது ஈஸ்வரனை தான் குறிக்கிறது. அப்ப அந்த அக்னியை சொல்றத 3 காண்டங்கள்லையும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சத்து அப்படின்னு சொல்றோம். 3 காண்டங்கள்லையும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸ்வர வஸ்து அப்படின்னு சொல்றத கர்மகாண்டத்துல பிரம்மானுபவம் இல்லை அப்படின்னு தள்ளிட முடியாது. ஆனா சுதந்திரமா இருக்காது. கர்மகாண்டத்துல பரிமிதிகளோடு இருக்கும், லிமிடேஷன்ஸோடு இருக்கும். அதுவே உபனிஷத் அப்படின்னு வந்துடுச்சுன்னா சுதந்திரமா தெரியும். இது பாகவதம் எப்படி காட்டுது தெரியுமா? பாகவதம் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பரபிரம்மம் இருக்கே, அந்த கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பரபிரம்மம் முதல்ல கர்மகாண்ட விஷயமா இருக்கக்கூடிய தேவகி வசுதேவல் கிட்ட பிறந்தது. அதுதான் சிறைக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லி அதனுடைய அந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மானுபவத்தினுடைய லிமிட்டேஷனை காட்டுறது சிறையில இருந்தது. அதே பரபிரம்ம வஸ்துவ ஞான காண்டமா இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்துல கொண்டு கோகுலத்துல, அதுவும் கோகுலம் அப்படிங்கிற சொல்றதையே கோன்னு சொன்னாலே ஞானம்னு அர்த்தம். அப்ப ஞான காண்ட விஷயமா இருக்கக்கூடிய கோகுலத்துல வசுதேவரே கொண்டு விட்ட உடனே என்ன கொண்டு விடுறது? அந்த கர்மமே தானா கொண்டு ஞான பாகத்துக்கு விடுறது. அப்படி விட்ட உடனே அங்க அந்த பிரம்மத்தை சுதந்திரமா அனுபவிக்க முடிஞ்சதுன்னு பாகவதம் காட்டு. அதுவும் எந்த அளவுக்கு சுதந்திரம்னா மலிஞ்சு கிடக்கு. கௌதுகமேனம் பசிய ஒரு கவி சொல்றது, ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு கௌதுகம் பாரு சகி, சகி கௌதுகமேனம் பசிய, இந்த கௌதுகத்தை பாரு, இந்த ரசகரமான விஷயத்தை பாரு, இந்த என்ன கௌதுகம் இருக்கு?
நிறுத்தியதி வேதாந்த சித்தாந்தா. வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் எவன் நடனம் பண்றானோ அவன் இப்போ இங்க வேதாந்த சித்தாந்தமே, வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் எவன் நடனம் பண்றான் இல்லை, வேதாந்த சித்தாந்தமே தூளி தூசரிதாங்கா நந்த நிகேதாங்கனே நிறுத்தியதி வேதாந்த சித்தாந்தா. மேல பூரா புழுதிய போட்டுண்டு தூளி தூசரிதாங்கா நந்த நிகேதாங்கனே, நந்தகோபருடைய வீட்டு வாசல்ல அந்த வேதாந்த சித்தாந்தமான பரபிரம்ம வஸ்து நிறுத்தியதி. இந்த கௌதகத்தை பாருங்கிறத இதுதான் ஞான பாகமா இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்து. அப்ப இந்த ஆரண்யகம் சொல்றதையே உபனிஷத்து சொல்லக்கூடிய இடம் தான் ஆரண்யகம். வேதத்தில நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, வேதத்தை எடுத்துட்டோம்னா 2-3 பாகமா, அது 2 பாகமா பிரதானமா பெரிய ஒண்ணு சம்ஹிதா பாகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிராமண பாகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. சம்ஹிதா கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் பெரும்பாலும் இங்க இருக்கிறவா கிருஷ்ண யஜுர்வேதிகள் தான் நினைக்கிறேன். ரிக்வேதம் இருக்கலாம், சாமகால் கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் பெரும்பாலும் பாரத தேசத்துல, சவுத் இந்தியால கேரளா தமிழ்நாடு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் தான் பெரும்பாலும். இதுக்கு ஏன் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் அப்படின்னு பேரு வந்ததுன்னு கேட்டாலே ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு. சாதாரணமா வேதத்தினுடைய வழக்கம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, சம்ஹிதை விஷயத்தை சொல்லிட்டு போகும், பிராமணம் அதுக்குண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுக்கும், இப்படித்தான் போகும். சம்ஹிதையில சம்ஹிதா பாகத்துல வந்தது வச்சுங்க, சகசிரசீரிஷா புருஷா அதெல்லாம் சொல்ல பிராமணோ சிம்கமாசீத் அப்படின்னு சம்ஹிதா பாகத்துல வரலாம். ஆனா கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் 2 இடத்துலயுமே கலந்திருக்கும். சம்ஹிதாலே எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்கும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கும். பிராமணத்திலையும் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸும் இருக்கும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கும்ங்கிறதாலே இது கலந்து இருக்குங்கிறதாலே, கலந்து போயிடுத்துங்கிறதால இது கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் அப்படின்னு பேர் வச்சு. அப்போ என்ன சொல்ல வந்தேன், இதுல இப்ப பிராமண பாகம் அப்படி சம்ஹிதான் ஒண்ணு இருக்கு, பிராமணம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பிராமண பாகத்திலேயே இன்னும் 2-3 கிளாசிஃபை பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒண்ணு பிராமணம்னே பேரு, இன்னொன்னு ஆரண்யகம்னு பேரு. அந்த ஆரண்யகத்துக்குள்ளதான் உபனிஷத்து மாட்டின்னு இருக்கு பெரும்பாலும் சொல்ல போறோம். அப்ப அந்த உபனிஷத் வேத்தியமான வஸ்துவை அந்த ஸ்பஷ்டமா பிரகடனம் பண்ணக்கூடிய பாகம் ஆரண்யகம். இதனாலேயே பகவானுடைய ஞான பிரதானமான பரிபூர்ண அவதாரம் சொல்லக்கூடிய ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் 2 அவதாரத்திலையும் பகவான் நகரத்திலிருந்து வனத்துக்கு போறார். துவாரகாங்கிற இல்லாட்ட மதுராங்கிற நகரத்திலிருந்து பிருந்தாவனம் என்கிற அந்த வனத்துக்கு போறார் கிருஷ்ணன். அயோத்தியாங்கிற நகரத்திலிருந்து தண்டகாரண்யம் என்கிற அந்த ஆரண்யத்துக்கு போறார் ராமன். இவர் அந்த நகரத்திலே இருந்தா போறாதா, காட்டுக்கு போனோமா அப்படின்னா இங்க வனம் அப்படின்னு சொல்றதோ அரண்யம் சொல்றதோ நேத்திக்கே சொன்னேன். அரியதே கம்யதே உத்தர வயசி இத்தியரண்யம். போகிறதுக்கு போகிறா எங்க, அரியதேன்னா கம்யதேன்னு அர்த்தம், போகிறதுன்னு அர்த்தம். எப்போ அப்படின்னா உத்தர வயசி. உத்தர வயசிங்கிறத இப்போ லோகத்துல சாதாரணமா எடுத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு உத்தர வயசு எடுத்துக்கப்படாது. அதாவது இப்போ வாஸ்தவமா சத்சங்கமோ இந்த மாதிரி ராமாயண பாகவத சிரவண பட்டனாதிகளோ எப்ப தேவை அப்படின்னு கேட்டா சின்னத்திலேருந்தே தேவை. குழந்தைகளுக்கு தான் முதல்ல இதை சொல்லணும், குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்லணும். அப்போ அந்த வயசுங்கிறது நம்ம இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த பிசிக்கல் ஏஜ குறிக்கல. இந்த இடத்துல உத்தர வயசி அப்படிங்கிறது, அந்த உத்தர வயசி அப்படின்னு எதை எடுத்துக்கணும்னா முமுட்சுத்துவம் வந்ததுக்கு பிற்பாடு எடுத்துக்கணும். ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் கம்யத்தே இத்தியரண்யம், எங்க போகிறானோ அதுக்கு அரண்யம்னு பேரு. அப்படிங்கிறத ஏதோ டல்லா இருக்கப்பட்ட ஒரு காடு அப்படின்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். அந்த அரண்யம் அப்படின்னு சொல்றதையே வாஸ்தவத்துல அரணம் அப்படின்னாலே சரணம் அர்த்தம். அரணம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சரணம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த புகலிடமாக இருக்கு அரண்யம். யாருக்கு புகலிடமாக இருக்கு அப்படின்னா முமுட்சுவுக்கு புகலிடமாக இருக்கு. பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவனுக்கு அந்த பகவானை தெரிய வைக்கக்கூடிய குருவனுடைய குருவனுடைய சாநித்தியமே அரண்யம். அப்ப எங்க ஈஸ்வரன் பிரகடனமா தெரியறானோ அந்த இடத்துக்கு அரண்யம். அந்த இடத்துல பிரம்மானுபவம் சுலபமா சித்திக்கும்.
ராமானுபவம் தான் பிரம்மானுபவம்னு சொல்லப்படுறது. ராமாயணம் படி பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கிறதுனால ராமானுபவம் சொல்றது எனக்கு பர்சனலி இஷ்டமா இருக்கு. ராமானுபவம் வேற பிரம்மானுபவம் வேற இல்லை. அப்படி நேற்று சொல்லிட்டு இருக்கிறத ராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதையோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் கூட அரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். பிரவேசியது மகாரண்யம் தண்டகாரண்யமாத்மவான் ததர்ச ராமோ துர்தர்சஹ தாபசாஸ்ரம மண்டலம். நெத்தியே சொல்லிட்டேன் ஒரு அவதாரிகா ரூபத்துல. ராமாயணம் அப்படிங்கிறது 7 பூமிக்கையோட இருக்கு, 7 காண்டத்தோட இருக்கு. அப்படிங்கிறதையே மனுஷனுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தெரியும்படியான அந்த 7 பிரதானமான சக்கரங்கள். சக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்றது எனர்ஜி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சக்தி ஸ்தானங்கள், சக்தி பீடம் சொல்றோம் இல்லையா வெளியில. அந்த வெளியே நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னது, வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே உள்ளே இருக்குன்னு இல்லையா. வெளியில சக்தி பீடமா இருக்கக்கூடியது உள்ளே சக்தி கேந்திரங்களா சக்தி ஸ்தானங்களாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சக்கரம்னு பேர். அது பரமேஸ்வரன் பார்வதி கிட்ட சொல்றத, பார்வதி 199 சக்கரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். அதுல பிரதானமா நம்ம 7 தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த 7 தான் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞா, சஹஸ்ராரம் இப்படின்னு 7 சக்கரங்கள். அதுல பாலகாண்டம் என்கிறது மூலாதாரத்தை குறிக்கிறது. சுவாதிஷ்டானம் என்கிறது அயோத்தியா காண்டம். ஏன்னா அந்த வைராக்கியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முள்ள ஏன் திங்கி உட்காரண்டாமே, முன்னாடி வரலாமே. இங்க கூட காத்திருக்கு. அந்த அயோத்தியா காண்டம் அப்படிங்கிறத அந்த பூர்ணமான வைராக்கியத்துல பரிபூர்ணமான வைராக்கிய ஸ்திதி வரைச்ச அந்த வைராக்கியம் வரக்கூடிய ஒரு முமுட்சு ஒரு பூமிகையை தாண்டான். அந்த தாண்டறதுக்கு தான் அயோத்தியா காண்டம்னு பேரு. அந்த இடத்துல பூரா ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் வைராக்கியத்தையே பார்க்கலாம், மேலும் மேல போறத பார்க்கலாம். மேல அயோத்தியா காண்டம் வால்மீகி பகவான் ஆரம்பிக்கிறதையே கச்சதாம் அப்படின்னு கம்ல தாத்துல ஆரம்பிச்சார், கம் சப்தத்தில் ஆரம்பிச்சார். அந்த கம் அப்படின்னு சொல்றதே போகிறதுன்னு அர்த்தம். எங்க போகிறது, எங்க போகிறது இப்படிதான். இதே வார்த்தை இதே தாத்பரியத்தோட உபனிஷத் சொல்லி வச்சிருக்கு. இந்த கச்சங்கிற சப்தத்தோடயே உபனிஷத் சொல்லி வச்சிருக்கு. பரீட்சலோகான் கர்மஜிதான் பிராமணோ துர்வேதமாயான் நாஸ்ய கிருதகிருதேன சமித்பாணிஹி ச குருமேவ அபிகச்சேத் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னு இதே சப்தத்தை அங்க சொல்றது. ஒரு வைராக்கியம் வந்த ஒருத்தன் உலக வாழ்க்கையில தாற்காலிகதையே, அதாவது உலக வாழ்க்கை பூரா சாஸ்வதமாக இல்லை, தாற்காலிகமாகத்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருந்த உலக சுகத்தை துச்சமென கருதின ஒரு முமுட்சு மேல போகிறவன் முதல்ல அவன் மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக முயற்சிப்பான். ஏன்னா மனசை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாலேயே முக்கால் பிரம்மஜானம் ஆயிடுத்து. இது ஓட்டமா ஓடுறது ஒரு இடத்துல இருக்கா. சரீரம் ஒரு இடத்துல இருந்தா கூட இந்த மனசு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்கா. ஆனா உண்மையில என்னன்னா இல்லாத ஒரு விஷயத்த பின்னாடி நாம போயிட்டு இருக்கோங்கிறது வாஸ்தவம். மனசுங்கிறது இல்லை, அதுதான் வாஸ்தவம். மனசுங்கிறது இல்லை. இல்லாத மனசு உருவாக்கி கொடுத்த சரீரத்தை வச்சுண்டு இல்லாத மனசு முதல்ல அடிப்படையில் அதை வச்சுங்க. ஆனா இருக்கே அப்படின்னு சொல்ற ஆளுக்கு சொல்றேன், இருக்கு இருக்கு இல்லாம இல்லைன்னு சொல்லவும் முடிய மாட்டேங்கிறது. பிரத்யட்சத்துல அதாவது விவகாரத்துல பார்த்தா மனசு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த விவகாரத்துல பாக்குறது எங்கேயோ ஒரு மனசு இருந்துட்டே இருக்கு. மனசு கஷ்டமா இருக்குங்கிறா, மனசு சுகமா இருக்குங்கிறா, மனசுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்கிறதுங்கிறா, எல்லாமே சொல்றோம். அதனால இந்த மனசுதான் சரீரத்தையே ஆக்சுவலா உண்டாக்கி வச்சிருக்கு. சரீரம் அப்படிங்கிறத உருவாக்கிறது மனசுதான். அதுக்கு பிரத்யட்சமா நாம ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெரியும், சொல்லித்தரேன் பாருங்க. பசி இருக்கே, தாகம் இருக்கே, தூக்கம் இருக்கே, கோபம் இருக்கே, இதெல்லாமே மனசனுடைய விகாரம் தானே ஒழிய சரீரத்தினுடைய விகாரம் இல்லை.
சொல்லிடுத்து. பசி உள்பட, பசி, தூக்கம் எல்லாமே மனசுகிட்ட தான் இருக்கு. ஒண்ணு வச்சுங்க பாருங்க, ஏன் போரும் 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 ஆகாரம் சாப்பிடுச்ச போரும் போரும் சொல்றாங்கன்னா வயதுல இடம் இல்லைங்கிறதுனால தான் போரும் சொல்றான். மனசு நிறைஞ்சு போரும் சொல்றது இல்லை. இப்போ புஷ்ப விமானத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற மாதிரி மனசை ஏதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு வழி, ஐ மீன் வயரை ஏதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு வழி உண்டானா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இன்னும் போட்டு இருப்போம் 4 நாளத்தை கூட சேர்த்து. அந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னு அந்த கண்டிப்பா நம்ம பண்ணிருப்போம். அது ஒட்டகம் எல்லாம் பண்றது இல்லையா, அது மாதிரி நாமளும் பண்ணிருப்போம்னா பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா. அது மாதிரி மனசு, ஐ மீன் வயத்துல ஆகாரத்தையும் சேர்த்து வச்சிருப்போம். ஏன்னா அந்த நேரத்துக்கு அது போருங்கிற மாதிரி அது வயது நிறைஞ்சுடுத்து, அதனால அதுக்கு மேல முடிய மாட்டேங்கிறதே தவிர்த்து. ஏன்னு சொல்றேன், என்ன பசியுமே என் சரீரத்தில் எந்தெந்த விகாரங்கள் வருதோ இது எல்லாமே மனசுடைய விகாரம் தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கப்பட்டவா மற்ற நாள்ல 10 மணி ஆயிடுச்சுன்னா இல்ல 12 மணி ஆயிடுச்சுன்னா பசிக்கிறதே பசிக்கிறது பசிக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டவளுக்கு இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு ஏன் பசி இல்லை? பாடி அக்கஸ்டம்ட் ஆகலை, சரீரம் இருக்கே அது பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தது அல்ல. மனசு நினைச்சுட்டு இன்னைக்கு ஏகாதசி, இன்னைக்கு சாப்பிடறது இல்லை அப்படின்னு மனசு நினைச்சுட்டு பசி இல்லை. இன்னொன்னு, இப்போ வெளியூருக்கு ஏதாவது மாதிரி வண்டியில போகிற வேலையில எங்கேயோ ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கோம். பொதுவா இந்த ரெஸ்ட் ரூம் போறது அப்படின்னு வந்து எங்கேயாவது பெட்ரோல் பம்ப்ல கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கப்பட்ட இடத்துலதான் பார்த்துதான் போவா. அப்போ இந்த கிளீனா இருக்கிற இடம் வல்லே வச்சுக்கோ, பொதுவா சுவாபாவிகமா போகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டோம். ஆனா அதே சமயம் அடுத்து எங்கேயாவது ஒரு கிளீனா இருக்கப்பட்ட இடம் பார்த்துட்டோம்னா அந்த சமயம் உடனே நாம வந்து அதை தயாராகிறோம், அந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசலுக்கு தயாராகிறோம். அப்படிங்கிறத இது எங்கிருந்து இருக்கு? இது சரீரத்தினுடைய விசாரமா இல்லை மனசனுடைய விகாரமா? சோ மனசுதான் சரீரத்தை உண்டாக்கிருக்கு, மனசுதான் தூக்கத்தை நிறுத்துறது. நாளைக்கு பரீட்சை போர்டு எக்ஸாம், ஒரு பெரிய போர்ஷன் பார்க்கறதுக்கு சம்பவம் மறந்தே போயிடுத்து. ராத்திரி 9 மணிக்கு தான் அப்படி ஒரு போர்ஷன் இருக்கிறதே ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அந்த குழந்தை படிக்கிற குழந்தையாக இருந்தா அந்த ராத்திரி பூரா தூங்காது, தூக்கமும் வராது. நாளை காலம் பரீட்சைக்கு போய் உட்காந்தும் தூங்காது. இதுவே சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது, ஆத்துல சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனா அப்படி படுத்து தூங்கிடும். இதுக்கப்புறம் இந்த தூக்கத்தையும் மனசுதான் நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா. அப்ப இந்த ஆரண்ய காண்டம் என்கிறதே மனஸ்தத்துவத்தை சொல்லும்படியான காண்டமா இருக்கு. அந்த மனஸ்தத்துவத்தை தான் யோக ரீதியில, ராஜயோக ரீதியில, ஞான யோக ரீதியில மணிப்பூர சக்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம். கேக்குறதா உங்களுக்கு? அந்த அந்த மனசத்தான் மணிப்பூர சக்கரம் அப்படின்னு சொல்றா. கொஞ்சம் சொல்றேன், ஒரு 2 விஷயம் சொல்றேன். புரியாம இருக்காது, நன்னா புரியும். எல்லாரும் இப்ப இதை நிறைய கேட்கறதும் இருக்கு, அதனால புரியாம போகாது. எப்போ இந்த மகா பிராண சக்தியானது எப்போ என்னாச்சு எப்போ இந்த மகா பிராண சக்தியானது மனசு, இந்த மகாபிராண சக்தி மூலாதாரத்தையும் கடந்து சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகத்துக்கு வந்ததோ, இந்த மணிப்பூரகத்தை தாண்டினா அப்புறம் மனசு சதா சமயம் ஈஸ்வர விசாரத்திலே தான் இருக்கும், கீழே போகாது. அந்த சமயத்துல அதுக்கப்புறம் மனசுங்கிறது ஈஸ்வர விசாரத்திலேயே இருக்குமே ஒழிய வேற எங்கும் போயிடாது. அப்போ இந்த மனச ஒருநிலைப்படுத்தி பகவான் கிட்ட வைக்கிறது தான் எந்த ஒரு சாதகனுடைய லட்சியமா இருக்கு. சாதனை அப்படின்னு சொல்றதே
சாதனை அப்படின்னு சொல்றது மனசினுடைய ஒரு நிலைப்பாடுதான் அப்படிங்கிறத சொல்றார் பதஞ்சலியே யோக சூத்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்துல யோகஸ்து சித்தவருத்தி நிரோதா. இந்த மனசனுடைய சித்தவருத்தியை கொண்டு பகவான் கிட்ட அப்படியே ஒப்படைக்கிறதுக்கு பேரு தான் யோகம் அப்படிங்கிறார். யோகம் அப்படின்னு சொன்னாலேயே நம்ம சாதாரணமா ஜாதகத்துல பாக்குற யோகம் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஜாதகத்துல நிறைய யோகம் உண்டு. நீசன் 2 கிரகங்களை நீச்சமா இருக்கு வச்சுக்கோ. கிரகங்கள் எல்லாம் எப்படி நீச்சமாகிறது தெரியல, எல்லாமே தேவதைகள் எப்படி நீச்சமாச்சு தெரியல. இருந்தாலும் அப்படி இருக்கிறதா அந்த 2 நீச்ச கிரகங்கள் பின்னமா எடுத்தோம்னா அதுக்கு சொல்லுவோம் நீச்ச பங்க ராஜ யோகம். இந்த யோகம் இல்லை இங்க சொல்றோம். யோகம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே மனசும் சித்தமும் புத்தியும் அகங்காரமும் பூரா பகவான் கிட்ட லயிக்கிறதுக்கு தான் யோகம்னு பேரு. அந்த மனசு அப்படியே பகவான் கிட்ட பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்றதுக்கு தான் யோகம்னு பேரு. மனசு சமர்ப்பணம் பண்றதையே சர்வ இந்திரியங்களும் பகவத் அர்ப்பணமாக மாறிடும். மனசு பகவான் கிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னா கண்ணால அவன் வேற எதையும் பார்க்க மாட்டான். கண்ணால அவன் பகவான ஈஸ்வர ரூபத்தையே தான் கஷேத்திர தரிசனத்தையே தான் பண்ணிட்டு இருப்பான். அல்லாத கண் இல்லைன்னு சொல்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம் பர்ஹாயிதே நயனே நராணாம் லிங்கானி விஷ்ணோஹோ நிரீக்ஷத்தோயே. பகவானுடைய கஷேத்திர தரிசனம் பண்ணார்கள் பகவானுடைய அர்ச்சாரூபத்தையாவது பார்க்காத கண்ணே கிடையாது. அதே மாதிரி கிராணம் மூக்கு அப்படிங்கிறது பகவத் விஷயத்திலேயே மனசு வச்சவனுடைய மூக்கு எதுக்கு பின்னாடி போகும்னா சாம்பார் ரசத்தை மணக்கிறதுக்கு போகாது. அந்த ரசமயமான பகவானுடைய பாதத்துல எழுதிருக்கக்கூடிய துளசிய முகர்ந்து பார்க்கறதுக்கே மூக்கு போகும். இத பட்டத்திலேயே நாராயணியத்துல சொல்றான். கிராணோ கணான்ஸ்தே தவ பாத துளசி. உன்னுடைய பாத துளசிய இந்த மூக்கானது நுகரட்டுமே குருவாயிரப்பா. இப்படி கண்ணோ காதோ வாய் அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் அதுல வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த வாய்ங்கிறது ஈஸ்வரனை பத்தி மாத்திரம் பேசிட்டு இருக்கும், அந்நிய விஷயம் பேசாது. அது கபிலர் சொல்றார் பாகவதத்துல, என்னுடைய பக்தாள் அப்படின்னு அவ எப்படி இருப்பா அப்படின்னு தெரியுமா அம்மா தேவகூதி? அவ என்ன மத்தி மாத்திரமே பேசிட்டு இருப்பாளே வழி அவளுக்கு வேற எண்ணமே அவளுக்கு உள்ளே வராது. பஷ்யந்தி தே மே ருச்சிராணி அம்பா சந்தஹ பிரசன்னஹாசாருணலோச்சனானி ரூபாணி திவ்யாணி வரப்பிரதானி சாகம் வாச்சம் சாதுக்கள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்றான் சாகம் வாச்சம் ஸ்பிருகணீயாம் வதந்தி. ஓயாம சந்தோஷத்தோட ஆனந்தமா இதையே பேசிட்டே இருப்பா. ஏன்யோன்யதோ பாகவதாபி சத்ய சபாஜயந்தே மம பௌருஷாணி. அவ என்னையே சொல்லிட்டு இருப்பா. சபாஜயந்தே பக்தாளுக்கு பார்த்துட்டானா என்ன வரும் அப்படின்னா ராம் தான் முதல்ல வரணும். ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தனை பார்த்துக்கிறத சௌக்கியமா இருக்கியாங்கிறத கேள்வி கூட 2ஆம் பட்சம் தான். முதல்ல ராம். ஏன்னா சௌக்கியம் அப்படிங்கிறது சரீரத்தையோ மனசையோ பத்தியதான விஷயமே வழிய ராம் அப்படிங்கிறது ஆத்ம விஷயம். அப்ப அந்த ஆத்ம விஷயத்துக்குத்தான் முதல்ல பிராதானியம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த மனசனுடைய தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய சக்கரம் மணிப்பூரம் என்கிற சக்கரம் அதுக்கு தத்துவமா இருக்கக்கூடியது. பஞ்சபூதங்கள்ல தத்துவமாக இருக்கக்கூடியது அக்னி என்கிற தத்துவம். அந்த அக்னி தத்துவத்தையே இங்க பூரா விவரிக்கப்படுறது ஆரண்ய காண்டத்துல. ஏறத்தையே ராமச்சந்திரமூர்த்தி இதுக்குள்ள ஏறினார் அப்படின்னு சொல்றார் வால்மீகி. தாபசாசிரம மண்டலம். தாபம் அப்படின்னு சொன்னாலேயே வெக்கை சூடு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சூடு சொல்றோம் இல்லையா, சூடு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா? சூடுக்கு வெக்கை சொல்லுவாளா? சூடு தானே சொல்லுவா. சூடு தான். ஆந்திரால ஒரு வாட்டி போச்சு. கூட ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அவருக்கு தெலுங்கு தெரியாது. அவர் பச்சை தண்ணி சாப்பிட மாட்டார், சூடு தண்ணி தான் சாப்பிடுவார். ஜலத்துக்கு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு கேட்டார். நீள்ளு சொல்லுவான்னு சொல்லி தெலுங்குல நீள்ளு சொன்னா ஜலம் நடக்கும். இவர் அவள்கிட்ட பச்சை தண்ணி வேண்டாம் சூடு தண்ணிங்கிறதுக்கு சூடு நீள்ளு அப்படிங்கிறார்.
சூடு நீளுன்னா அவ இப்படி தண்ணி அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கா. ஏன்னா தெலுங்குல சூடுதான் பாருன்னு அர்த்தம். தண்ணியை பார்த்துட்டு இருக்கா. சோ இந்த வெக்கை வேனலுக்குத்தான் தாபம்னு பேரு. இந்த தாபசாசிரமத்துக்குள்ள ராமர் பிரவேசிக்கிறாருங்கிறார், அக்னி மண்டலத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறாருங்கிறார். அது மாத்திரம் சொல்லலை வால்மீகி பகவான். ராமர் ஏறின உடனே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ககனத்துல ஆகாசத்துல சூரிய மண்டலம் பிரகாசிக்கிற மாதிரி ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை உள்ள இடத்தை பிரகாசிக்கிறார். அந்த இடம் பூராவே பிரம்மானுபவம் நிறைஞ்சிருக்கிற இடமா இருக்கு. ராமர் பிரவேசிச்சுட்டான்ங்கிறதுனாலேயே பிரம்மானுபவம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்க வேண்டாம். அந்த இடத்துல ஏற்கனவே பிரம்மானுபவத்தோடய இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்கு அரண்யம். அதை சொல்றதே வால்மீகி பகவான் சொல்றார். தத் பிரம்ம பவன பிரக்யம் பிராமணைஹி உபசோபிதம் பிரம்மகோஷ நிநாதிதம் பிரம்ம வித்யர்மஹாபாகைஹி பிரம்மகோஷைர் நிநாதிதம். அந்த இடத்துல ரிஷிகள் இருந்து வேதம் சொல்றா, வேத விசாரம் பண்றா. வேத விசாரம் பண்றா சொன்னாலே உபனிஷத் விசாரம் பண்றா. பிரம்மானுபவமே தொட்ட இடத்துல எல்லாம் இருந்துருக்கு. இந்த பிரம்மானுபவம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அறிகுறி என்னன்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு காரணம் இல்லாத ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு சைலன்ஸ். சந்தோஷத்தை கொடுக்க ரெண்டு சைலன்ஸே ரெண்டு விதத்தில் இருக்கு. சில சமயம் பிரகிருதியில பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைலன்ஸ் ரொம்ப மூகதையா இருக்கும், ஒரு மாதிரி பயப்படுத்தும்படியான சைலன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அப்படி இல்லாம இந்த சைலன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, சில சமயம் வாஸ்தவம் சொல்ல போனா இந்த பரபிரம்மத்தினுடைய பேச்சு எந்த ரீதியில வர்றது அப்படின்னா, பரபிரம்மம் பேசுறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த மௌன ரூபத்தில் இருக்கும். மௌனம் தான் பரபிரம்மத்தினுடைய சப்தம். மௌனம் தான் பரபிரம்மத்தினுடைய குரல். மௌனம் தான் பரபிரம்மத்தினுடைய வர்பல் ஃபார்ம். அந்த மௌனம் அதுதான் அத்வைதம். அத்வைதம்ங்கிறது எங்க இருக்கு, எதில் இருக்குன்னா மௌனத்தில் இருக்கு. அது அந்த ஸ்டில்லா இருக்கப்பட்ட அந்த நிச்சலிதத்துவத்தில எங்கிருந்து தெரியாமைக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிசப்தத்தை. கிளிகள் இருக்கட்டும், பட்சிகள் கூகட்டும், சிங்கங்கள் கர்ஜனை கொடுக்கட்டும், எல்லாம் அந்த சிங்க கர்ஜனை உள்பட கடைசியில எங்க போய் எங்க போய் அது கலந்துடுறது அப்படின்னு பார்த்தா அதுவே நேரா அந்த சைலன்ஸுக்குள்ளதான் போய் கலந்துடுறது. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, பரபிரம்மத்துலதான் எல்லாம் போய் லயிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்லி கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ பரபிரம்மத்தினுடைய சப்த ரூபம் தான் சைலன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய பேச்செல்லாம் எங்க போய் லயிக்கிறது பாருங்க. நம்ம பேச்சினுடைய முடிவு எங்க போய் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்மளுடைய பேசுறதுனுடைய முடிவு சைலன்ஸ்ல போய் இருக்கும். சைலன்ஸ்ல இருந்து தான் பேச ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? ஒரு நிசப்தத்திலிருந்து தான் சப்தம் ஆரம்பிக்கிறது. சைலன்ஸ்ல ஆரம்பிச்ச பேச்சு இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சைலன்ஸ்லயே இருந்து திருப்பி கடைசியில அதே சைலன்ஸ்ல போய் லயிச்சு விடுறது. இதைத்தான் இன்னொரு ரீதியில உபனிஷத் சொல்லித்து, எதோவா இமா நிபூதா நிஜாயந்தே ஏ நஜாதா நிஜீவந்தி யத்வயம் பிரவிஷம் விசந்தி தத் விஜிக்யாசஸ்வ தத் பிரம்மேதி. பிரம்மங்கிறது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. எதுல இந்த உலகம் பூரா ஆரம்பிக்கிறதோ, எதுலயே இந்த உலகம் பூரா இருக்கோ, எதுலயே இந்த உலகம் போய் லயிக்கிறதோ அதைத்தான் பிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னா, உலகம் அப்படிங்கிறத இந்த அர்த்த ரூபமா இருக்கப்பட்ட இந்த வஸ்து ரூபமா இருக்கப்பட்ட ஒரு வஸ்து பிரம்மத்தை மாத்திரம் பார்க்க வேண்டாம், சப்தத்தையும் பார்ப்போம். ஏன்னா வாக்கும் அர்த்தமும் ரெண்டும் வெவ்வேறு இல்லை அப்படின்னு சின்ன குழந்தையில இருந்து நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கான். வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகதாஸ்பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வாக்கும் அர்த்தமும் பிணைஞ்சே இருக்கு அப்படிங்கிறத
அர்த்தரூபமான ஒரு பார்க்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் அர்த்தரூபமான பிரபஞ்சம். வாக்ரூபமான பிரபஞ்சம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் இப்ப நம்ம பேசக்கூடியதெல்லாம் வாக்ரூபமான பிரபஞ்சம். இந்த வாக்ரூபமான பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆரம்பம் எதுன்னு கேட்டா சைலன்ஸ், பிரம்மம் தான். அர்த்தரூபமான பிரபஞ்சத்துக்கு ஆரம்பம் எப்படி பிரம்மமோ, அதே மாதிரி வாக்ரூபமான இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆரம்பம், முடிவு, இருப்பு எல்லாமே எது இருக்குதுதான், அதுவும் பிரம்மத்திலே இருக்கு. அதனாலே சைலன்ஸ்லேருந்து தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கிறது, சைலன்ஸ்லேயே தான் இருக்கு, எல்லாம் கடைசியில சைலன்ஸ்ல போய் லயிக்கிறது. இருந்தது அது மாதிரி இது நமக்கு பிரத்யட்சமா உணரவும் முடியும். நம்ம பேசி முடிச்சுட்டும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டேன்னா அங்க ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும், நிசப்ததை இருக்கும். நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயுமே இந்த எண்ணங்கள் பலவாறாக ஓடிண்டே இருக்கு இல்லையா? இந்த எண்ணங்கள் ஓடக்கூடிய எண்ணத்துக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன கேப்பு மறைஞ்சுட்டு தான் இருக்கு. அது ஒன்றும் டப்பு 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 டப்புன்னு அலைகள் மோதுற மாதிரி வரதில்லை. சின்ன கேப் எங்கேயோ இருக்கு. அந்த கேப்பை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இதே சைலன்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த கேப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுதான் வெளிப்படையாக மௌனம் இருக்கிறது, வெளியில மௌனத்தை அனுபவிக்கிறது. என்ன பரபிரம்ம தத்துவத்தை உணர்த்துறதுக்கு வேற எந்த சப்தத்தாலேயும் முடியாது, மௌனத்தால மாத்திரம்தான் முடியும். அதனாலதான் தட்சிணாமூர்த்தியை சொன்னோம், மௌன வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம். குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம். குருங்கிறவர் அந்த அபேதத்தை, அந்த அத்வைதத்தை, அந்த அத்வைத அனுபூதியை, அந்த ராமானுபவத்தை மௌனத்தாலேயே கொடுக்குறார். ஏன் மௌனம் இருந்தா தான் கொடுக்க முடியுமா? ஏன்னா இங்க ரெண்டு இல்லாம ரெண்டும் இரண்டரை கலந்துடுறதுங்கிறதுனாலேயே ரெண்டு இருந்தா தான் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு, சப்தம் போட வேண்டிய தேவை இருக்கு. ரெண்டும் இரண்டரை கலக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திதியில பேச்சினுடைய தேவையும் இல்லை, சப்தங்களுடைய தேவையும் இல்லை. அந்த சப்தங்கள் எல்லாம் அடங்கிடும். அப்படி சப்தங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு. ராமன் வனத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கச்ச நிசப்தமா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த ராமனை ரிஷிகள் பார்க்கறா. எப்படி பார்த்தான்னா, ஓடி வந்தா ராமனோ கையில தனுச கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். கோதண்டத்தை விஜயம் கிருத்வா மஹத்தனு, அந்த மஹத்தனுன்னார். ராமாயணத்துல ஓரோரோ சொல்லும் இருக்கே, ஓரோரோ சொல்லும் ஓரோரோ சொல்லுதான். முத்து சொல்ல முடியாது, மாணிக்கம்னு கூட அதை சொல்லி தாழ்த்திட முடியாது, அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது இருக்கு. மஹத்தனு அப்படின்னா இந்த மகத் சப்தம் எங்கெல்லாம் வருதோ, மகத் அப்படின்னு சொன்னாலே பரமம்னு அர்த்தம், மகத் அப்படின்னா பிரம்மம்னு அர்த்தம். மகத்தே நமஹா அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல கூட வருது இல்லையா, மகத்தே நமஹா. அப்போ மகத் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு பிரம்மம்னு அர்த்தம்ங்கிறத ராமன் கையில வச்சுட்டு இருக்காரு. அந்த தனுசு, அது என்ன தனுசுன்னு கேட்டா அதுவும் பிரம்மம். அந்த என்ன பகவான் கையில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பிரம்மம் தான். இது துருவன் கிட்ட சொன்னார் பகவதத்துல, பர்வர்ஷபாலம் கிருப்பயா கபோலே பிரம்மமயேன கம்புனா பஸ்பர்ஷபாலம் கிருபையாக்க போலே. பிரம்மரூபமான சங்கத்தால துருவனுடைய கவிழ்ல தொட்டு விட்டார் அப்படின்னா அந்த சங்கம் பிரம்மங்கிற மாதிரி இங்க அந்த கோதண்டம் பிரம்மம். வித்யம் கிருத்வா மஹத்தனு, அப்படி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ராவண ரிஷிகள் பார்க்கறா. சாமான்யமா பார்க்கலை, திவ்யமா பார்க்கறா. திவ்ய ஞானோபபன்னாஸ்தே ராமம் திருஷ்ட்வா மஹர்ஷயः அப்யகச்சன் ததா ப்ரீதா வைதேஹீம் ச யசஸ்வினீம். ராமன் வந்துட்டு இருக்காருன்னா ராமனை மாத்திரம் பார்த்துட முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுட கூடாது. ராமனை மாத்திரம் பார்க்கணும்னா ராமனை மாத்திரம் பார்த்துட முடியாது, சீதையோட சேர்ந்தா தான் ராமனை பார்க்க முடியும். அவ எப்படி பார்க்கறான்? திவ்ய ஞானோபபன்னாஹாதே. ராமனை வெறுமனே உள்ள சாமானிய ஞானத்தால ராமனை பார்க்கலை, திவ்யமான ஞானத்தால ராமனை பார்க்கிறான். திவ்யமான ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தான்? பிரம்ம ஞானத்தால ராமனை பார்க்கறான் அர்த்தம். ராமனை பார்க்கணுமான சாமானிய ஞானத்தால ராமனை பார்த்துட முடியாது, பிரம்ம ஞானத்தால உபனிஷத் ஞானத்தால தான் ராமனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முதல்ல ஆரம்பிச்சேனே. சாஸ்திரயோனே அப்படின்னு சூத்திரம் சொன்னேனே, பிரம்மசூத்திரம். அந்த சூத்திரம் இங்க கனெக்ட் பண்றது.
சாமானிய ஞானத்தால இது ராமன் பரபிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட முடியாது. கஷ்டப்படுறான், அழுதுன்றதுக்கான் அப்படின்னு தான் தெரியும். சாமானிய ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு ராமாயணத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப அந்த ராமாயணத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிக்ஷனரியோ ராமாயணம் வேர்ட் பை வேர்டு மீனிங் புக்ஸோ நிறைய கிடைக்கிறது. அது இல்லை நான் சொல்றது. ராமாயணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா ராமனை புரிஞ்சுக்கிறது, வால்மீகியை புரிஞ்சுக்கிறது. அந்த வால்மீகியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திவ்ய ஞானம் தான் வேணும். அந்த திவ்ய ஞானம் எதால கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா உபனிஷத்தே சொல்றது அதனுடைய பரம கிருபையால அது யார நினைக்கிறதோ அவருக்கு இந்த திவ்ய ஞானம் கிடைக்கிறது சொல்றது. அதனாலேயே மகர்ஷிகள் எல்லா மகர்ஷிகளும் ராமனை பார்க்கலை. யாருக்கு திவ்ய ஞானம் இருந்ததோ அவா ராமனை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ இங்க மகர்ஷிகள் ஆயிட்டா ராமனை பார்க்க முடியும், அதாவது காட்டுக்கு போயிட்டா ராமனை பார்க்க முடியும் என்கிறது இல்லை அர்த்தம். எங்க திவ்ய ஞானம் இருக்கோ அவன் ராமனை பார்த்துடுறாங்கிறது அர்த்தம். அவ பாக்குறத சொல்றா. யார் ராமனை பார்த்தான்னா தே அவா யவா திவ்ய ஞானோபன்னாக தே திவ்ய ஞானம் உடையவர்கள் யாரோ அவர்கள் ராமனை பார்த்தார்கள். எப்படி பார்த்தா அப்படின்னா மங்களானி பிரயுஞ்சானாக பிரத்யகிருண்ணன் திருடவ்ரதாக. எப்படி அவளை ஏன் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா ராமனை பார்க்கறதுக்கு இங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. அவ இத்தனை நாளைக்கு உட்கார்ந்து அழுததே ராமனை காண்பிச்சு கொடுத்தது. ஜலதன் ரிஷிகளை சொல்றத திருடவ்ரதாக அப்படின்னு சொல்றா. பகவானை பார்க்கறதுக்கு என்ன சொல்றார்? தத்தேனு கம்பாசு சமீக்ஷமானோ புஞ்சாயே வாசிய கிருகம் விபாகியம் அப்படின்னு சொல்றத பிரம்மா சொல்றார். முக்தி பதே ஸ்வதாய வாக்கு, முக்தி கிடைச்சிடும் பகவானே. ஆனா உன்னுடைய இந்த திவ்யமான கோமளமான மங்களமான தரிசனம் கிடைச்சிடுமா? ஈஸ்வர தரிசனத்துக்கு மாத்திரம் தான் இயங்கிட்டு இருக்கவன் எந்த பக்தனும். அந்த ஏக்கம் எப்படி இருக்கும் தான் சுத்தமா வரக்கூடிய அழுகையா இருக்கும். எந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க, தபஸ் பண்ணான் பகவான் அடைஞ்சார், இது யாகம் பண்ணார் பகவான் அடைஞ்சார், இப்படின்னே இருக்காது. தபஸ் பண்ணார், தபஸ்ல பண்ணி அவருக்கு அனுராகம் வந்தது, பகவான் கிட்ட ஏக்கம் வந்தது, அந்த ஏக்கத்தால் அழுதார், பகவான் அடைஞ்சார். யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தார், பகவானை பார்த்துட மாட்டோமாங்கிற ஏக்கம் வந்தது, ஏக்கத்தால் அழுதார், பகவானை பார்த்தார். அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஏன்னா ஈஸ்வரனை பார்க்கறதுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு திரவியம் அழுகை மட்டும்தான். அதுதானதான் அவ சிவனடியார்கள் சொன்னா, அழுதால் உன்னை பெறலாமே. பகவானே உன்னை அடையறதுக்கு என்ன வழி எனக்கு அப்படின்னு கேட்டா வழி, அழுகையே வழி. எப்படி அழணும்? அதுக்குதான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்றார், பொண்டாட்டிக்காகவோ குழந்தைக்காகவோ ஊர்ல ஏதாவது யாருக்காவது ஆபத்து வந்துட்டாலோ, தனக்கு தன்னுடைய பொருளை ஏதாவது நஷ்டம் ஆயிட்டாலோ எப்படி உட்கார்ந்து அழுவாய், அது மாதிரி பகவானுக்கு அழறதுக்கு ஒரு மினிட் கூட அவனுக்கு அழறதுக்கு சமயம் இல்லையேன்னு கேட்கிறார். யாராவது போயிட்டாள்னா 10 நாள் உட்கார்ந்து அழறோம் இல்லையா? ஆனா எங்குமே போகாதவனை தெரிஞ்சுக்காம இருக்கோமே, அதுக்காக 3 நாள் அழு. உன் முன்னாடி பகவான் வந்து நிக்கலையான என்ன வந்து கேளுங்கிறார் பரமஹம்சர். 3 நாள். அப்புறம் அவரே சொல்றார், யார் அழ போறா? குழந்தைக்காகவும் பணத்துக்காகவும் அழறவாதான் லோகத்தில் இருக்கா. ஆனா சத்தியம் அது. இந்த கண்ணீர், அதாவது கண்ணீரை கத்திரமா வரவச்சுக்கிறது இல்லை. அழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அழுகையை வருத்திக்கிறது இல்லை. அழுகை அதுக்கு அழாமே எடுத்துடலாம். நேச்சுரலா வரணும். எதுவுமே நேச்சுரலா இருந்தா தானே அழகு. கிருத்திரிமமா இருந்தா அழகு உண்டோ? பக்தியே நேச்சுரலா இருக்கிற பக்தியும் கிருத்திரிமமா இருக்கிற பக்தியும் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிட முடியும். எல்லா இடத்துலயுமே இது கலந்துதான் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயுமே பிரகிருதியும், அதாவது பிராகிருதமாகவும் இருக்கிறதும் ஆர்டிபிஷியலா இருக்கிறதும் கலந்தே தான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. அதனால அப்படி அழுகைய வர வச்சிருக்கக்கூடிய அழுகை இல்லை, அதுவாகவே ஸ்வதா வரக்கூடிய அந்த அனுராகத்துல வந்த பக்தி, அந்த அனுராகத்துல வந்த அழுகை, அதை சொல்றாரு இங்க திருடபுரதம் சொல்ற. இந்த விரதத்துல தானே இருந்திருக்கா. அப்படி திருடபுரத்தாளா இருக்கக்கூடியவா ராமனை பார்க்கறத
அப்பேற்பட்ட ரிஷிகள் ராமனை பார்த்து மயங்கி போறார் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி பகவான். அயோத்தியா காண்டத்துல சொன்ன உடனே ராமனுடைய அழகை பார்த்து ரூபௌதாரிய குணைகி பும்சாம் திருஷ்டி சித்த அபகாரிணம் அப்படின்னார். ரூபத்தாலையும் குணத்தாலையும் பும்சாம் ஆண்களுடைய சித்தத்தையும் கண்ணையும் கூட அபகரிக்க கூடியவராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றத இந்த மகர்ஷிகள் விஷயத்துல பாருங்கோ. அவர் எப்படி மகர்ஷிகள் எப்படி ராமனை அனுபவிக்கிறார் பாருங்கோ. ரூப சம்ஹரணம் லக்ஷ்மி சௌகுமாரியம் சுவேஷதா தத்ருஷு விஸ்மிதாகாராஹ ராமஸ்ய வனவாசினஹ விஸ்மிதாகாராஹ வனவாசினஹ தஸ்ய. ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாலாம். ஏன் என்னத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போனா? ரெண்டு விஷயம் இங்க இருக்கு. இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. எதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல ரூபத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். எப்படி கமனீயமான ஒரு ரூபமா? பட்டதிரி சொன்னா இதே விஷயத்தை எத்ரைலோக்கியமஹீயசோபி மகிதம் சம்மோகனம் மோகனாத் காந்தம் காந்தி நிதானதோபி மதுரம் மாதுர்யதுர்யாதபி சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம் தத்ரூபம் ஆச்சரியதோப்பியாச்சரியம் அப்படின்னா ஆச்சரியம். உலகத்துல எது ஆச்சரியம் அப்படின்னு உபனிஷத்தும் சொல்லித்து, கட்டோபனிஷத் சொல்லித்து எது ஆச்சரியம். ஆச்சரியம் அப்படிங்கிறதுக்கு உபனிஷத் சொல்லக்கூடிய டெபினிஷன் என்னன்னா, புரிஞ்சுக்க முடியாத பிரம்ம விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றா இல்லையா, அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா நிறைய பேரால இப்படி ஒண்ணு இருக்குங்கிறதையே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. லோகத்துல நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு பிரம்ம வஸ்து அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறதே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சரி, அப்படியே தெரிஞ்சுக்கணும், அது அப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டா கூட அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் யாருக்கும் வந்துடாதான். சரி, அப்படி புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை வந்து சொல்றது ஸ்ரவணாயாபி பகுபிர்யோன லப்தா. புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்து கேட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. கேட்கணும் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி உட்கார்றாங்க இல்லையா, கேட்கறதுக்காக. அதுக்கே பாக்கியம் இல்லையா, அதுக்கே வராதாம், பாக்கியம் கிடைக்காதாம். இதை வந்து உட்கார்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னே பாக்கியம் கிடைக்காது. அதுக்கே ஒரு பெரிய பாக்கியம் வேணும். யோகிராம் சுரத்குமார் சொல்றது அடிக்கடி சொல்லுவேன். குரு வேணும், குரு கிடைக்கிறது இல்லை பாக்கியம், குரு வேணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வர்றதே பாக்கியம். அது மாதிரி பிரம்மவஸ்துவை தெரிஞ்சிட்டது இல்லை பாக்கியம், மகோதயம். பிரம்மவஸ்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு உட்கார்ந்து வந்து கேட்கணுமே, அதுக்கே பெரிய. ஏன்னா தாபத்திரயத்தை பூரா ஒழிச்சு கட்டினா தான் இங்க வந்து உட்கார முடியும். சத்தியமா சொல்றேன். இங்கேயோ பகவத் விஷயத்துக்கு பகவான் கிட்ட போய் ஏன்னா இங்க வந்து இப்ப இதுக்கு பேர் என்னதான் உபன்யாசம்னு பேரு இல்லையா. பிரவச்சனம் சொல்றோம், உபன்யாசம் சொல்றோம். உபன்யாசம்னா ஞாசம் அப்படின்னா விடுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, ஞாசம் அப்படின்னா தொடர்றதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அப்ப தொடர்றது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துட்டோமானா, இல்லைன்னா விடுறது அப்படின்னு எடுத்துட்டோமானா, விடுறதுன்னு எடுத்துப்போம். உபன்யாசம், சமீபத்துல விடுறது அப்படின்னு அர்த்தம். யார் சமீபத்தில்? பகவான் சமீபத்துல கொண்டு விடுறதுக்கு தான் உபன்யாசம்னு பேர். பகவானுடைய சமீபத்துல கொண்டு விடுறது, பகவானை தொட வைக்கிறதுக்கும் உபன்யாசம்னு பேர். இதுக்கு தாபத்திரைய விட்ட பாடு இல்லை. எந்த பகவத் விஷயம் நீங்கள் எடுத்துட்டாலே இந்த தாபத்திரயத்தை மீறிட்டு தான் வரணும். ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், இது மூணும் தாபம். சரீர சம்பந்தமான சரீரத்தையோ மனசையோ வச்சுட்டு பண்ணப்பட்ட பாடுக்கு அது இங்கேயே நடந்தது. ஒரு அம்மா கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு சத்சங்கத்துல எல்லாம் இருக்கப்பட்டவாதான் இல்ல அந்த அவன்கிட்ட கேட்டேன், என்ன உங்களை காண்றதே இல்லையே கேட்டேன். நான் பிரவச்சனத்துக்கு வரலையேங்கிற கேள்வியே கேட்கல. தரிசனத்துக்கே உங்களை காண்றதுக்கு இல்லையே. கிட்டத்தட்ட நான் இங்க வந்து 70-60 நாள் ஆயிடுது.
நேற்று தான் பார்த்தேன், நடுவுல ஒரு நாளைக்கு எங்கேயோ பார்த்தேன், ஆன்றதே இல்லையே. உடனே அது என்ன பண்றது, கால்வலி கைவலி தலைவலி இப்படியும் தொட்டு காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா. இது ஆத்தியாத்மிகம் தாபம். இது நினைச்சா வரலாம். உண்மையை சொல்றேன், இங்க கதை கேட்கறதுக்கு இல்லை, தப்பு தப்பு அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. போதேந்திரால இந்த சமயத்துக்கு இல்லை, கார்த்தால போதேந்திரால பார்த்துட்டு வர திருப்பி போறதுக்கு தான் உண்டு. எனக்கு ரொம்ப அதுல எல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தம் இல்லாம இல்லை. பாக்குறத இந்த இடத்துல இந்த கஷேத்திரத்துல வந்து வாசம் பண்றதுக்கு பாக்கியம் சொன்னா போராது, குரு கிருபைங்கிறது ஒன்று இருந்தா மாத்திரம்தான் இந்த மாதிரி கஷேத்திரத்துல வந்து வாசம் பண்ண முடியும். நான் அநேகமா நானும் கார்த்தாலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இங்கதான் இருக்கேன், சாயங்காலம் கிட்டத்தட்ட இங்கதான் இருக்கேன். போதேந்திராளுக்கு அப்புறம் அர்ச்சகர் இருக்க ஜாஸ்தி, அர்ச்சகருக்கு அப்புறம் நான் தான் ஜாஸ்தி இருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா 60 வரத்துக்கு முன்னாடியே காலத்தில் 5 முக்களுக்கு நான் வந்துடுறேன். பார்த்தா இது ஒரு 60 நாள் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த டெய்லி வரப்பட்ட ஒரு 10 பேர் வராளே தவிர்த்து மற்ற எல்லாரும் இதுக்குள்ள பார்க்க முடிய மாட்டேங்கிறது. தெருவில் சுத்திட்டு இருக்கு, அதை பார்க்க முடியாது. அது ஏன் புரிஞ்சுக்காததுனாலயா, இல்லை இஷ்டம் இல்லாம இந்த ஊர்ல வந்து இருக்க மாட்டா. இஷ்டம் இல்லாத பிறகு அவர் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு 10-8 நாள் இருந்தார், இப்ப திருப்பி வந்திருக்காரு இங்க இருக்கிறதுக்கு. சோ இஷ்டம் இல்லாமக்கு இந்த ஊர்ல இருக்க பாக்கியம்னு மாத்திரம் சொன்னா போறாது. அதுக்கு மேல குரு கிருப்பைங்கிறது வந்து உட்காரணும். நம்ம தட்டி விட்டாலும் போக மாட்டேன்னு வந்து உட்காரணும். அப்ப இஷ்டம் இல்லாம இங்க வந்து இருக்கிறது இல்லை. அப்ப என்ன அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு கேட்டா தாபத்திரயம். இந்த தாபத்திரயம் ஒழிஞ்சு கிடைக்காமக்கு இல்லை, நம்மள அதுக்கு அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ட்ரை பண்ணாம பகவான் பக்கத்துல உபனிஷத் சொல்றது ஸ்ருண்வதோபி பகோ எம் ந வித்யுஹு. நிறைய கேட்டா கூட எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, உண்மை அது. ஆனா புரியலே சொல்லிட்டு கேட்காம இருந்துடக்கூடாது. அதுதான் இங்க ஒரு விஷயம். புரியாம இருக்கிற சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா எல்லாம் உட்கார்ந்து படிக்கலையா, இதெல்லாம் புரிஞ்சா படிச்சோம். எனக்கு புரியவே இல்லை, இன்னும் புரிஞ்சது இல்லை. என்னெல்லாமோ சொல்றேன், கொசிக் ஸ்கொயர் தீட்டா, அந்த தீட்டா இந்த தீட்டா இதெல்லாம் புரிஞ்சா படிச்சது. அப்ப இது மாத்திரம் பாகவத கிரந்தத்தை கையில் எடுத்த உடனே புரியணும்னு எப்படி நப்பாசப்படலாம்? ராமாயண கிரந்தத்தை கையில் எடுத்த உடனே உள்ள எல்லாம் அப்படியே அவகாகன ஆயிடணும் அப்படின்னு எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? சோ கேட்கணும். அப்படி உட்காந்து கேட்டானா, அவனுக்குன்னு ஒருத்தன் சொல்றானா, அந்த சொல்றவன ஆச்சரியம்னு சொல்லிட்டு புரிய முடியாத விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் பிரயத்தனம் பண்றான் இல்லையா, அவனை ஆச்சரியம் சொல்லிட்டு. அவனை விட ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? அவனுக்கே புரிய முடியாத விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்கு பிரயத்தனப்படுறவனை கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்தனப்படுறாளே குசலோசிய ஸ்ரோதா. அதை கேட்கக்கூடியவாதான் குசலம். குசலோசிலப்தா ஆச்சரியோ ஞாதா குசலோ அனுசிஷ்டா அப்படின்னு உபநிஷத் சொல்லிட்டு போச்சு. ஸோ ஏன் சொல்ல வந்தேன், அந்த வனத்துக்குள்ள போகிறத மங்களாணி பிரயுஞ்சானாக திருடவிரதாக, திருடமான விரதத்திலிருந்து ஆச்சரியப்படுறா அப்படிங்கிறதுனாலதான் சொல்ல விஸ்மிதாகாராக. ராமனை பார்த்த உடனே அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கிறான். என்ன ஆச்சரியங்கிறத தான் சொல்லிட்டு வந்தேன். ஒண்ணு இப்படி ஒரு ரூபமா சர்வ சமஸ்த சாமுத்திரிகா லட்சணங்களும் கலந்து அப்படி ஒரு ரூபம் இருக்க முடியுமா? இது ஒன்று ஆச்சரியம். இதுக்கு மேலே ஆச்சரியம் என்னன்னா, எது ரூபமில்லை நாமமில்லை சொல்லிட்டு வரோமோ, எதை ரூபமில்லை நாமமில்லை சொல்லிட்டு இங்க உட்காந்து பிரம்ம விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அதே ரூபத்தை எடுத்துட்டு ராமங்கிற நாமத்தை எடுத்துட்டு கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதே தத்ருஷு விஸ்மிதாகாரா ராமஸ்ய ரூப சம்ஹரணம் லக்ஷ்மி. ராமனுடைய இந்த ரூபத்தையும் இந்த அழகையும் பார்த்து சுக்கி போனா, என்ன அழகு இப்ப இங்க ராமனுக்கு இருக்கு.
யோசிச்சு பாருங்க. அப்படியே அழகு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன பீதாம்பரம் போட்டுண்டு, தலையில ரத்ன கச்சிதமான கிரீடங்களை வச்சுண்டு, கையில ஹஸ்தாபரணம் கங்கணங்கள் எல்லாம் போட்டுண்டு, காலில் கொலுசு போட்டுண்டு, இடுப்பில மேகலையை கட்டி, இடுப்பில அந்த மேகலை தானே இடுப்பில கட்டிப்பா, அந்த மேகலையை கட்டிண்டு பீதாம்பரம், பட்டு பீதாம்பரம், மேல ஒரு பீதாம்பரம், சொர்ண கவசம் இதெல்லாம் போட்டுண்டு, மகர குண்டலத்தை போட்டுண்டு, அப்படி ராஜராஜ நாட்டம் வந்து இருக்கிறானா ராமன் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரே ஒரு மர உரி, அதுவும் முட்டிக்கு கீழே முழங்காலுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு மர உரி, தோல்ல ஒரு கிருஷ்ணாஜினம். திருத்தீய வஸ்திரம்ங்கிறது யக்னோபவீதத்தையே திருத்தீய வஸ்திரமா வச்சுட்டு இருக்காருதான் சொல்லணும். பூணல் போட்டுக்கிறா இல்லையா, பூணல் போட்டுக்கிறத மூன்றாவது பூணல் இருக்கே, அது வந்து திருத்தீய வஸ்திரத்துக்கு சமானம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏன்னா ஒரு கிரகஸ்தர் எப்பவுமே 3 வஸ்திரத்தோட இருக்கணும்னு சொல்றது சாஸ்திரம். அந்த திருத்தீய வஸ்திரத்துக்கு கிரகஸ்தனா தானே இருக்கா, யக்னோபவீதத்தை வச்சு போட்டு இருக்க, 3வது வஸ்திரங்கிறது சொல்றதுக்கு இல்லை. இப்படி இருக்கிற ராமச்சந்திர பிரபுவை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு ஆளு ஆயத்தோன்னு நிற்கிறான். இந்த மரவுரிக்கே இப்படி ஆச்சரியப்படுறாளே, அப்ப இவா நகரத்துல வந்து பார்த்திருந்தா எப்படி ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாள்னா, எங்கிட்ட கேட்டா அவ்வளவு ரசிக்க மாட்டான். அவளுக்கு இந்த வேஷத்துல பாக்குறதுதான் பிடிக்கும். ராமன் யார் யார்கிட்ட எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அவ கிட்ட அப்படி அப்படி இருக்கணும். இதுதான் ராமனுடைய ஒரு தனித்துவம். இது இது அப்போ உண்மையா பழகிறது இல்லையா, உண்மையா இப்படித்தான் உண்மையா பழகிறது, இதுதான் உண்மையான பழக்கம். ஏ யதா மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமிய. நீ எப்படி இருக்கியோ என்கிட்ட, அதே மாதிரி நான் உங்ககிட்ட இருக்கேன். அப்போ நீ என்கிட்ட ரொம்ப நீ என்ன சாஸ்திர திருஷ்டியா நீ என்ன பாக்குறியா, உனக்கு நான் சாஸ்திர கோசரமாகவே காணப்படுவேன். என்ன நீ பிரேம திருஷ்டியா பாக்குறியா, உனக்கு நான் பிரேம கோச்சரமா காணப்படுவேன். என்ன நீ வாத்சல்ய பக்தி பண்றியன்னு சொல்றியா, நான் உன்னை கௌசல்யாவா பண்ணிடுவேன். என்ன நீ தாசிய பக்தியில் ஆராதனை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியா, ஒன்னே நான் ஆஞ்சநேயன் ஆக்கிடுவேன். சாக்கிய பக்தியில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியானா ஒன்னே நான் சுக்ரீவன் ஆக்கிடுவேன், குஹன் ஆக்கிடுவேன். இல்லை காந்த பக்தியில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியா, ஒன்னே நான் சீதையா பண்ணி விட்டுடுவேன், ராதையா பண்ணி விட்டுடுவேன், கோபிகளா பண்ணி விட்டுடுவேன். ஒன்றும் இல்லை, சாந்தமா என்ன அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா, அந்தர்யாமியாக நானே உனக்கு பிரகாசிக்கிறத நீ சாட்சியா பார்த்துட்டே இருப்பேன். இந்த சாட்சி அந்தர்யாமி எப்பவும் உள்ள இருந்துட்டு தான் இருக்காது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அந்த சாட்சியா நீ பார்த்துட்டு இருப்பாய். இந்த வரம் தான் பலி சக்கரவர்த்திக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய வரம். நான் அங்க சங்கு சக்கர கதாபாணியாக நிக்கிறத நீ பாப்பாய் அப்படின்னு சொல்றேன். எப்பவுமே நின்றுதான் இருக்க. என்ன நம்ம சொல்றதையே சந்தியாவதனம் பண்றத சொல்றோம். தேய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரசிஜாசர சன்னிவிஷ்ட கேயூரவான் மகரகுண்டலவான் கிரீடி ஹாரி ஹிரண்மய வபு திருத சங்கு சக்கரா அப்படி கதாபாணி துவாரகா நிலையாச்சுதா இதெல்லாம் சங்கு சக்கர கதாபாணி இதெல்லாம் சொல்றத அந்த இடத்துல சங்கு சக்கர கதாதாரியாக பகவான் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசிச்சுட்டு தான் இருக்கார். ஆனா அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அந்த தெரிஞ்சுக்க அவ ஹிருதயத்துல பகவானை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் சாந்த பக்தி பேரு, சாந்த பாவம் அப்படின்னு பேரு. அந்த சாந்த பாவத்துல பகவான் அனுபவிக்கிறத பகவான் சொல்றான், நான் உன்னை ஹிருதயத்துல பிரகாசிப்பிப்பேன், உன்னை ஹிருதயத்துல நான் பிரகாசிக்கிறத நீ பார்ப்பாய் அப்படிங்கிறான். அப்போ இப்படி நம்ம எப்படி பகவான் அனுகிறோமோ அது மாதிரி பகவான் நம்ம கிட்ட அப்படிங்கிறத காட்டுல ரிஷிகள் எப்படி இருக்காளோ அவளுக்குள்ள அவளாட்டம் போறாரு பகவான். அவ என்ன பீதாம்பரத்தை போட்டுதான் இருப்பா, காட்டுல ரிஷிகள் ஏதோ கிடைக்கிற வஸ்திரத்தை கட்டின்னு இருப்பாங்கிறார். சுகரே சொல்றாரு பாகவதத்துல, வஸ்திரங்கள் எல்லாம் தெருவில கிடக்க அது போராதா உனக்கு வஸ்திரமா, நகரத்தில் இறங்குறதுக்கு தானே வஸ்திரம் வேணும். சுகர் கேட்கிறார் பாகவதத்துல, திக் வல்கலாதோ சதிக்கும் துக்கூலகி, திக்கே வஸ்திரமா இருக்கிறது, அப்புறம் இந்த துணியால பண்ண வஸ்திரம் உனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறா. அதெல்லாம் சுகர் இருக்கக்கூடிய அந்த வைராக்கிய நிலையில இருந்து கேட்கக்கூடியது. இன்னும் பச்சை கலர் வேணுமா சிவப்பு கலர் வேணுமா நமக்கு இங்க இன்னும் முடிவாயிடுறதா பாடில்லை. அப்படி இருக்கிறத திக்கே இல்லை, அங்க வஸ்திரம் இங்க கிடக்கே அங்க கிடக்கே அப்படின்னும் இதெல்லாம்
இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்படி இருக்கக்கூடியவாளையும் ஏதோ பகவானுடைய கிருப்பையில பாக்குறதுக்கு உண்டான பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. இப்படி இருக்கக்கூடியவாளையும் பாக்குறோம், இப்படி இருக்கக்கூடியவாளையும் பாக்குறோம். அதுதான் சொல்றேன். அதனால இதொன்னும் அசாத்தியம்ங்கிறது இல்லை. அப்ப அவ எப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, அவ மரவுரிய கட்டின்னு இருக்கா. மரவுரிய கட்டின்னு இருக்கக்கூடியவள் கூட மரவுரிய கட்டின்னு ராமச்சந்திரமூர்த்தி போறான். பார்த்தா அப்பதான் அவளுக்கு தங்குளையுடையவன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வரும். திருச்செந்தூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, முருகன் கோவில், ஆறுபடை வீட்டுல ஒண்ணு. அது பக்கத்துல முக்காணி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அதாவது பிராமணாலேயே சில இடைப்பிரிவுகள் உண்டு இல்லையா, படமா, சோழியா, பிரேச்சரணம், பாத்திமா, கீத்திமா, பாத்திமா, இப்படி எல்லாம் நிறைய உண்டு இல்லையா. இது அஷ்டசாஸ்திரம். இதுலயுமே ஏற்றத்தாழ்வை பார்க்கக்கூடியவா இருக்கா தெரியுமா? இருந்துட்டு இருந்தா, இப்ப இருக்காலாம் தெரியாது. போட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும். அது வடமானா அப்படி, பிரேச்சரணம் தான் கொஞ்சம் கட், அப்படி அவ்வளவுதான். இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. என்னத்தை வச்சு தெரியல, சரி போட்டும். அது அந்த கிராமத்தில இருந்து வந்த ஜனங்களுக்கு முக்காணி, கிராமத்தில இருந்து வந்தவளுக்கு முக்காணியான பேர். அவகிட்ட முருகப்பெருமான் சொல்றார், அவளுடைய பக்திக்கு இணங்கி முருகன் சொல்றாங்க. அவளோட 300 வீடு அவள்கிட்ட அங்க சொல்றார், உங்களிலும் நான் ஒருவன் அப்படின்னு. அதனாலே திருச்செந்தூர் முருகங்கிறது இவளுக்கு வேற இல்லாம, சிதம்பரத்துல இது மாதிரி தான். சிதம்பரத்துல பரமேஸ்வரன் கைலாசத்திலே இருந்து வந்த 3000 தீட்சிதாள் அப்படிங்கிறத 2099 வீடு, 3000 ஹோம் அப்படிங்கிறது நடராஜா கோவில். உங்களில் ஒருவன் ஆனே. அதைத்தான் இங்க ராமர் காட்டுறார். அரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறத உங்களில் ஒருவன் ஆனேன். நானும் உங்களாட்டமே தான் வந்திருக்கேன். என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, நீங்க சுக் சிரமம் வச்சுட்டு இருக்கேன், நான் பானம் சாபம் வச்சுட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராமனை பார்த்து ஆச்சரியபூதமாப்பட்டு அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள், இந்த பர்ணசாலையில் இருக்கணும், இங்க பர்ணசாலையில் இருக்கணும், இந்த பலனை எடுத்துங்கோ, இந்த புஷ்பத்தை எடுத்துங்கோ இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தாலும் ராமனுக்கு ஒவ்வொன்றையும் கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்றார். தாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அவிர்வாகங்களை கூட பூர்த்தி பண்ணி அபோபஸ்பர்சியா பண்ணிட்டு கர்மத்தை பிரேக் பண்றதுதான் அபோபஸ்பர்சியாங்கிற அந்த காரிகா வெறுமை அப்பப்போ சொல்லுவாளே, அபோபஸ்பர்சியா தான் தண்ணியை பக்கத்தில் இருக்கிறத தொட்டுக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம். அது என்ன, கர்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கர்மத்தை ஒன்று பிரேக் போட்டுட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த அபோபஸ்பர்சியால. அப்படி கூட யாரும் பண்ணல. அப்படியே எழுந்துட்டு இருந்த பாடியா எழுந்துட்டு வந்து ராமனுக்கு பலமூலாதிகளை சமர்ப்பணம் பண்றான். என்ன எல்லாரும் சொல்றா, உங்களுக்கு ஆயிடுத்தே, நாங்க எதுக்காக தபஸ் பண்ணோமோ அதனுடைய பலன் இங்க வந்துடுச்சு. இனிமே இதுக்கு மேல நான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா உன்னுடைய பெருமை அது குறைக்கிற மாதிரி ஆயிடும். உன்னுடைய பெருமை இனிமே குறைச்சிடக்கூடாது. அதனால ராமா, எங்களை நீ காப்பாற்றணும். இப்படி ஒரு ஆர்த்தி பிரார்த்தனையா வைக்கிறான். காப்பாத்தணும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கறது பக்தி இல்லை. என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்றது பக்தி இல்லைன்னா அது பக்தி தான். ஆனா அந்த ஞான பக்தி தளத்துல அது வந்துடாது. அப்ப இந்த இடத்துல ரிஷிகள் போய் காப்பாத்து அப்படின்னு கேட்கிறாளே அப்படின்னா, ரட்சிதவ்யா அப்படின்னு சொல்றாளேன்னா, இந்த இடத்துல ரட்ச பண்ணு அப்படிங்கிறது பக்தியை தந்து எங்களை அனுகிரகம் பண்ணுன்னு அர்த்தம். எல்லாமே எங்களுடைய சரீரத்துக்கோ மனசுக்கோ வரப்பட்ட இன்னல்களை நீக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ரிஷிகள் கேட்கல, இந்த பக்தியை நீக்காம எங்களுக்குள்ள வச்சு, நீதான் எங்களுக்கு ராஜா, நீ எங்க இருந்தாலும் நீதான் எங்களுக்கு சரணாகதி பண்ற ரிஷிகள். ராமாயணம் பூராவே தொட்டடத்துல எல்லாமே சரணாகதி இருக்கும். ஆரண்ய காண்டம் பிரவேசிச்ச உடனே சரணாகதி. பிரவேசிக்கிற இடத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கமே இந்த சரணாகதி தான். ரிஷிகள் வந்து தேவயம் பவதாரக்ஷ்யா பவத்விஷயவாசினஹ நகரஸ்தோ ஜனஸ்தோ வா தொன்னோ ராஜா
ஜனேஸ்வர. ராமா, நீதான் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டியவன், நீதான் எங்களுக்கு ரட்சகன். நீங்கிற ரட்சகனே இல்லாத போயிட்டா எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு 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 ஜீவனால கூட முடியாது. ஏன்னா நீயே கைவிட்டுட்டாய் அப்படின்னா எங்களை வேற யாரும் காப்பாத்துறதுக்கு முற்பட போற அவ்வளவு அதர்மங்களா நாங்கள் இருக்கோம். இது பக்தியில இந்த வினயம்ங்கிறது ரொம்ப பயன் கொடுக்கும். ஏன்னா இந்த கார்பண்யம் அப்படின்னு பேரு இந்த வினயத்துக்கு பக்தியில. பக்தி சாஸ்திரத்துல இந்த வினயத்தை சொல்றத கிருப்பணனாக இருந்து பகவான பக்தி பண்றதுன்னு சொல்லுவா. கார்பண்யம் அப்படிங்கிறத நான் பண்ணிருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்கள், நான் பண்ணிருக்கக்கூடிய கர்ம பலத்தால நான் பகவானை அடைவேன் அப்படின்னு தம்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. நான் பண்ணிருக்கிற தப்போ பலத்தால, உபாசன பலத்தால நான் பகவானை அடைவேன் அப்படின்னு தம்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. ஏன்னா கர்ம பலமும் இருக்கு, உபாசனா பலமும் இருக்கு. அந்த பலனே கர்ம பலமும் உபாசனா பலமும் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா ரெண்டா போயிடுறது. ஒன்னு பாபம்னு ஒன்னு புண்ணியம்னு போயிடுறதே வழிய ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் அப்படிங்கிறதோ சித்த சுத்திய கூட அதால கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கேள்விக்குறியா தான் கொடுக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அதுல கேள்விக்குறியா வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அது ஒவ்வொரு க்ஷணத்துக்கும் இங்க கர்மத்தையோ உபாசனையோ இகழ்த்தி பேசுறது இல்லை. அது புரிஞ்சுங்கோ. கர்மமோ உபாசனையோ இருந்தால்தான் பக்தியோ பகவானையோ அடைய முடியும். ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஓரோரோ கர்மத்தையும் க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் ஆடிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு வாட்டி காயத்ரி ஜபம் பண்ணிட்டு அடுத்த வாட்டி காயத்ரி ஜபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி போன வாட்டி பண்ணின காயத்ரி ஜபத்தை கரெக்டா சொன்னோமா அப்படின்னு ஆடிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. 5 ஸ்தானத்துல நிறுத்தி சொல்லணும்னு சொல்றான். எண்ணிக்கை எல்லாம் கூட சொல்றான். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் முடியறதா? எல்லாருக்கும் முடியறதா? அப்போ என்னுடைய உபாசனை பலத்தாலேயோ என்னுடைய கர்ம பலத்தாலேயோ நான் ஒன்னு அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுகம் வேற. அந்த யுகம் போயிடுத்து. கிருதாதி யுகங்கள்ல தபோபலம் தால பகவானை அடைஞ்சா அப்படின்னு சொல்ற தியாயன் கிருதே எஜன் யஜ்ஞி யாகங்கள் பண்ணி யஜ்ஞங்கள் பண்ணி ஈஸ்வரனை அடைஞ்சா திரேதா யுகத்துல அப்படின்னு சொல்றா. பூஜையை பண்ணி ஈஸ்வரனை அடைஞ்சா அப்படின்னு துவாபர யுகத்துல சொல்றா. கலியுகத்துல இந்த 3ம் பண்ணலாம். ஆனா இந்த 3ம் பண்றத எவ்வளவு நம்மளால லோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு லோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. லோபத்தை பார்த்து 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 கண்ட்ரோல் பண்றது என்ன ஆயிடுறது? அந்த கர்மத்துல ஒரு அஸ்ரத்தை வந்துடுறது. இப்படி லோபத்தோடையே இருக்குங்கிறத அதுவும் எவ்வளவுதான் கவனமா ஜாக்கிரதையா ஸ்ரத்தையா பண்ணா கூட அது பூர்ண பலனை தரமாட்டேங்கிறதே பிரத்யக்ஷமா இன்ஸ்டன்ட். புரு காஃபியா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த கர்மம் எல்லாம் என்ன புரு காஃபியா இன்ஸ்டன்டா கிடைக்கிறதுக்கு? அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபில்டர் காஃபில போடுறதுக்கு அந்த டிகாஷன் எடுத்துக்கிற டைமையாவது கொடுக்க வேண்டாமா? அது கிடையாது. அரச வருஷ சுத்துறா உடனே அடி வயத்தை தொட்டு பார்க்கறான். அப்படி சொல்லுவா இல்லையா? இது மாதிரி தான் இருக்கு. நான் பண்ணினேனே, நான் கர்மம் பண்ணினேனே, நான் கோவிலுக்கு போனேனே, நான் அந்த கணபதிக்கு தேங்காய் உடைச்சேனே, எனக்கு பரீட்சைக்கு பாஸ் ஆகுது. இப்படி அந்த பரபிரம்ம வஸ்து ஈஸ்வரனை இப்படி கீழே கொண்டு இறக்கி போட்டாச்சு. அதனுடைய லெவலுக்கு நம்மளால எட்ட முடியாட்டால அதை நம்மளுடைய லெவலுக்கு கீழே கொண்டு போட்டாச்சு. அதனால இந்த கர்மமோ இந்த உபாசனையோ மட்டும் பலனை கொடுத்துரும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனாலேயே அந்த ரிஷிகளுடைய பரம கருணையால எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு கடைசியில ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி வச்சா. காயேன வாசா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம், எல்லாம் நாராயண அர்ப்பண வஸ்து. நான் வச்சுன்றதா தானே எனக்கு இதுல இருந்து பாபம் வர போறது. நாராயணன் கிட்ட அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டேன்னு அந்த பாபத்தை வச்சு அவன் என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டேன். மேலும் நான் இதை பண்ணேன், நான் அதை பண்ணேங்கிற ஒரு கர்வம் வந்துடும். நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணேன், நான் புரஸ்சரண ஹோமம் பண்ணினேன், இந்த நான் போகிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணணுமே. இதை பண்றதே இந்த நான் வந்துடுறது. அப்ப இந்த நான் என்ன பண்றது? அத மலையாளத்துல சொல்லுவா ஒரு வார்த்தை, அடியறவுன்னு சொல்லுவா. அடியறவுன்னு சொல்லுவா. அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா?
சரண்டர் பண்றதுன்னு தான் அர்த்தம். அடியரவு பண்றதுன்னா சரண்டர் பண்ணிடணும். இந்த தான சரண்டர் முதல்ல என்னத்தை சரணாகதி பண்ணணுங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சரணாகதி ராமாயணத்தை பூரா சரணாகதி சாஸ்திரம் நம்ம சொல்றோம். எதை சரணாகதி பண்றா? எதை சரணாகதி பண்ணணும்? ஈகோவை சரணாகதி, இந்த நான்கிறத சரணாகதி பண்றது. அந்த சரணாகதி பண்றத கார்பண்யம் தான் உயர்ந்த ஒரு லட்சணமா சொல்றது. கார்பண்யம் அப்படின்னா கற்பனா இருக்கிறது. பகவானே நாம் உபாசனை கர்மம் எல்லாம் பண்ணினா கூட இதால என்ன ஒன்னா அடைய முடியுங்கிறது எனக்கு சத்தியமா தெரியும், அடைய முடியாதுங்கிறது. அதனால நீயே பார்த்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுப்பா அப்படிங்கறது ரிஷிகள் கேட்டுக்கிறான். இங்க இடத்துல நகரஸ்தோ ஜனஸ்தோவா தொன்னோ ராஜா ஜனேஸ்வரா, நீ நாட்டுல இரு ராமா, காட்டுல இரு. இந்த இடத்துல நாடு காடு அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னோமே, கர்ம காண்டத்தில இரு, ஞான காண்டத்தில இரு. நீ தான் எங்களுக்கு அடைய வேண்டியதான வஸ்துவாக இருக்க. நிஸ்ததண்டாக வயம் ராஜக்ரோதாக ஜிதேந்திரியாக. நாங்க எப்படி இருக்கோம்னா ராட்சசால் ரொம்ப தொல்லை பண்றா. இதுதான் இங்க சொல்ல வரா. ராட்சசால் இருக்காளே, இந்த ராட்சசா எங்களை ரொம்ப தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல இருந்து எங்களை காப்பாத்து. இதுக்கு போய் ராமன் போய் சொல்லணுமா? அரக்கர்கள் தொல்லை கொடுக்கிறார்கள், அதனால ராம எங்களை காப்பாத்து அப்படின்னு ராமன் கிட்ட பரபிரம்மத்திட்ட போய் சொன்னா இது சாதாரண ஒரு ஆர்த்தி பிரார்த்தனை இல்லை. எங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ராமா, இந்த கஷ்டத்துல இருந்தெல்லாம் எங்களை காப்பாத்துறாமா இப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஆர்த்தி தானே. அது கஷ்டத்துல இருந்து காப்பாத்துறது அப்படின்னு சொல்றது ஆர்த்தி. அர்த்தம் வேணும், பைசா வேணும், பொருள் வேணும், தனம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட பக்தன அர்த்தார்த்தி. பகவான் வேணும், பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், ஆனந்தமா இருக்கணும், சுகதுக்கத்திலேருந்து விடுதலை வேணும் அப்படிங்கிறவனுக்கு ஜிக்ஞாசு. சுகதுக்கத்திலேருந்து விடுதலை பெற்றாச்சு, கிருதம் கிருத்தியம் பிராபணம் பிராப்பியம், அடைய வேண்டியது அடைஞ்சாச்சு, பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணியாச்சு, ஆர்த்தி இல்லை, கஷ்டம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் இருக்கு, நிறைஞ்சிருக்கான். அவனை ஞானி. எப்படி ஞானி இருக்கக்கூடியவன பகவான் சொல்றார், ஞானீச்ச பரத ரிஷபா, அந்த ஞானிகளும் என்ன பக்தி பண்றாள் அப்படிங்கிறார். அப்ப இந்த பக்திக்கு என்ன டெபினிஷன் கொடுப்பீங்க? இந்த ஞானியும் பண்ணக்கூடிய இந்த பக்திக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ண முடியுவா? ஆக்சுவலி இந்த வனவாசிகளா இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் இந்த பக்தியை தான் வைக்கிறான். அவளை நம்ம சாதாரணமா தள்ளி விட்டுட முடியாது. இந்த ரிஷிகள் என்ன பக்தி பண்றான்னா ஞான பக்தி ராமன் கிட்ட பண்றான். அதாவது இந்த இடத்துல ராட்சசால் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கொஞ்சத்தை முன்னாடி சொன்னேனே, இந்த தாபத்திரயம் இதெல்லாம் நம்மளை பகவானை அடைய விடாம இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே தாபத்திரயம்னு பேர். இந்த இடத்துல ராட்சசால் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்திரியங்களைத்தான் ராட்சசால்னு சொல்றது. மேலும் ராட்சசால் அப்படின்னு சொன்னா சாமான்யமான பலனுக்காக கர்மத்தை பண்றவனுக்குமே ராட்சசன் பேர் இருக்கு. சாமான்யமா அது இப்ப சொர்க்கம் வரைக்கும் வரனா கூட சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய கர்மாவை பண்றவனுக்குமே ராட்சசன் பேரு சொல்றது. தண்ணீரை வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பான் அவனை ராட்சசன் சொல்றான். இப்படி இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல ராட்சசாலே எங்களை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்றாளே, என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, பகவானே ராமா, என்னுடைய மனசு எப்பவுமே ஒன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த ஒன்ன நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இடையூறாக பல விதமான சிந்தைகள், சரீர விஷயமான சிந்தையும், லோக விஷயமான சிந்தையும், மனோ விஷயமான சிந்தையும் உள்ளுக்குள்ள அலட்டின்னு இருக்கு. இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட இந்த சிந்தை தான் ராட்சசால்கிற உடல் எடுத்திருக்கு. அந்த உடல் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ராட்சசால இல்லாம பண்ணிடுறாங்க. இதத்தான் பட்டதிரி தசகத்துக்கு தசகம் கேட்கின்றார் குருவாயூரப்பன் கிட்ட. இல்லாம என்னுடைய ரோகத்தை நீக்கு குருவாயூரப்பா அப்படின்னு உட்காந்து சொல்லலை பட்டதிரி. இந்த இடத்துல ரோகம் அப்படிங்கிறது சம்சார ரோகம், வாத ரோகம் இல்லை, தாப ரோகம், சம்சார தாப ஜனிதமான ரோகமே இந்த இடத்துல பட்டதிரி பகவான் கிட்ட. ஏன்னா அது அவரே சொல்றார், தவ சேவா ரசபரே,
உன்னுடைய சேவைய உன்னுடைய பக்தி பண்ண முடியாமக்கு இந்த சரீரம் ஒரு வியாதிகிரஸ்தமா இருக்கு. சரீரம் பட்டதிரி பகவான் கிட்ட குருவாயூரப்பன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணது வியாதியை நீக்குன்னு இல்லை. ஆக்சுவலா வியாதியை நீக்குன்னு இல்லை. அப்புறம் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாருன்னா இந்த வியாதிங்கிற சிந்தையை நீக்கணும். ஆதியோ வியாதியோ எல்லாம் திருட்டு கலிகி ஈச்சா ஜராச்ச இதெல்லாம் தேகேன ஜாதகா நகிமேச்ச சந்தி எல்லாம் சரீர விஷயமா இருக்கு, மனோ விஷயமா இருக்கு. அந்த மனசுலேருந்து அதை நீக்கி போட்டுடும். இதைத்தான் ராமன் கிட்ட ரிஷிகள் கேட்டுக்கிறான், ராமா இந்த லோக சிந்தைகள் எல்லாம் அப்பப்போ நடுவில் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த இந்த கேட்கிறே இப்ப கேட்கிற விஷயம் இருக்கே, இந்த கேட்கறது சாமான்யமான கேட்க முடியாது. சாமான்யமா இருக்கிறவங்களுக்கு இது உள்ள இறங்காது. பாமர ஜனங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் உள்ள புகுராது. நம்மள நான் பண்டிதாளா அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பண்டிதாளா எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா கொஞ்சம் பகவான் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஒரு ஈடுபாடு நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. மேலும் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் ஆகணுமோ அதெல்லாம் ஆயாச்சு. இனிமே ஈஸ்வரன் தான் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தி பகவானே கிருபையினால நமக்கு கொடுத்திருக்கான். அப்படி இருக்கிற அந்த ஸ்திதியில தான் இது கொஞ்சம் உள்ள போகவே தவிர்த்து எல்லாமே இப்ப நான் சொல்லப்பட்ட விஷயத்த ஒரு பெரிய பப்ளிக் கிரௌட்ல நான் சொன்னேன்னா 10 பேருக்கு புரியும். அங்க இருக்கக்கூடியதுல ஒரு 2%, 1% ஜனங்களுக்கு தான். ஆனா இங்க நான் நம்புறேன் போதேந்திரால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இதை புரிய வைப்பாருங்கிறத நான் நம்புறேன். ஏன்னா நம்ம ராமாயணம் இப்படி ஏன் இது நான் நினைச்சுட்டு சொல்லலை, எல்லாமே அங்கேருந்து வர்றது அப்படியே நான் கக்கின்னு இருக்கேன் சொல்ற மாதிரி. சோ இப்படி எல்லாம் இருக்குமா, இப்படி எல்லாம் வியாக்கியானத்துல கூட இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாது. இப்ப இப்படி ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா தாற்பயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான சமயம் ஆயாச்சு. தாற்பயத்தை அதுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான டைம் அதிக்கிரமிச்சாச்சு. ஆயாச்சு அதில் அதிக்கிரமிச்சாச்சு. அதனால அந்த ராமனை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும். அப்போ அந்த ராமானுபவம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா சும்மா மேலோட்டமா கதையை சொல்லிட்டு போகிறது மாத்திரம் இல்லாம பகவான் நமக்கு ஒரு 100 நாளை தந்து தன்னா அனுபவிக்கிறதுக்கு வைக்கிறாங்க. அது உள்ள இறங்குறதுக்கு வைக்கிறார். அப்படி உள்ள இறங்க வைக்கிறது அதான் யோசிச்சு பாருங்க. இல்லாட்டினா ஏன்னா அப்பதான் ஓரோ வார்த்தையை நம்மளால யோசிச்சு பார்க்க முடியாது. ராட்சசால்ட்டேருந்து காப்பாத்துன்னு இந்த ரிஷிகள் அல்ப மனுஷியா பகவான் கிட்ட கடன் தொல்லையிலேருந்து காப்பாத்துன்னு கேட்கற மாதிரி போய் கேட்பாளா? அதுவும் தண்டகாரண்ய வாசிகளா இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் அப்படி கேட்பாளா? அப்படி இந்த இடத்துல ராட்சசால் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹிருதயத்துல வரக்கூடிய லௌகிக சிந்தை, சாரீரிக சிந்தை எல்லாமே ராட்சசால் உட்படுது. உடம்ப பத்தி உள்ள சிந்தை, மனசை பத்தி உள்ள என்னத்துக்கு ரொம்ப பகவானை விட்டு மத்த என்ன சிந்தையானாலும் அதெல்லாமே ராட்சசம். அதனால ராமன் கிட்ட அவ பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா, பகவானே ராமா எனக்கு உன்னுடைய அந்த சிந்தையை மாத்திரம்தான், எங்களுக்கு வேற எந்த சிந்தையும் தந்துடாதே, நாங்கள் மற்ற சிந்தைகளால அல்லல் பட்டு இருக்கோம் எப்படிங்கிறத இத சொல்றா. நெஸ்ததண்டாக வயம் ராஜன் ஜிதக்ரோதாக ஜிதேந்திரியா நெஸ்ததண்டாவயம் ராஜன் ஜிதக்ரோதாக ஜிதேந்திரியாக. நாங்களா சுயமா பிரயத்தன பண்றதை விட்டுட்டோம். இதுக்குத்தான் நெஸ்ததண்டாக அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம். ஏன்னா நம்முடைய சொப்பிரயத்தனையில நடக்கக்கூடியது இல்லை. இப்ப நான் சொன்ன இந்த தாபத்திரய ஹரணம், இந்த தாபத்திரயத்தை இல்லாம பண்றதுங்கிறது நம்மளுடைய பிரயத்னத்தால மாத்திரம் நடந்துடாது. மேபி வேணும்னா ஆத்தியாத்மிக தாபம் சொல்றோமே, சரீர விஷயமான தாபம், அதை வேணா நம்மளுடைய முயற்சியால தரணம் பண்ணிடலாம்னா தாண்டி வந்துடலாம்.
ஆதி பௌத்திகம் தாபம் இருக்கே, ஆதி பௌத்திகம் தாபம்ங்கிறது நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களாலேயும் சூழ்நிலையாலேயும் நடக்கக்கூடியதுக்கு ஆதி பௌத்திகம் தாபம். அது கூட ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய பிரயத்தனத்தால மீறி வந்துடலாம். ஆனா இந்த ஆதி தெய்வீகம் தாபம் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வர கிருப்பை இல்லாம அதை மீற முடியாது. அதனால ரிஷிகள் சொல்றா, ராமா எங்களுடைய கையில இல்லை, தண்டாக அவயம், நாங்க தண்ட நீதி எடுக்க மாட்டோம், எங்களால் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் இல்லை, எங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான சக்தி இல்லை. உன்னுடைய கிருப்பையாலேயே ஜிதக்ரோதாக ஜிதேந்திரியாக, இந்திரிய நிகிரகமும் ஏதோ உன்னுடைய கிருப்பையால நடந்துட்டு இருக்கு, மனோ நிகிரகமும் உன்னுடைய கிருப்பையால நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப கோபம் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துட்டேன். ஆனா பரமஹம்சர் சொல்ற மாதிரி என்னதான் வெள்ளை சட்டையை போட்டு சார்கோல் அடுக்கி வச்சிருக்கப்பட்ட ரூபில எதுலையுமே பட்டுக்காம போயிட்டு வெளியில வந்தாலும் சட்டினுடைய ஏதோ ஒரு ஓரத்துல கொஞ்சோண்டு கருப்பு ஒட்டின்னு இருக்கும். அது மாதிரி என்னதான் ராமா நாங்களா பிரயத்தனம் பண்ணி கோபத்தை வருத்திண்டோ தாபத்தை வருத்திண்டோ கொஞ்சம் ராஜசீக குணத்தை வருத்திண்டு இந்த இந்த லோக சிந்தையிலேருந்து மீறலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அப்புறம் அங்க வருத்திண்டோம், நான் பண்ணினேன், என்னுடைய சாமர்த்தியம் அப்படிங்கிற அந்த மமத்தை அதுல வந்துடும். அது வராம இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு இப்ப எங்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னா, இன்னது வேணும் இன்னது வேண்டாம் அப்படிங்கிறது கூட கேட்கறதுக்கோ சொல்றதுக்கோ தெரியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதியில நாங்கள் இருக்கோம். வேணும் வேண்டாம்ங்கிறது தெரியாம இருக்கோம் நான் விஷயம். அதுக்கு சொல்றா, ரக்ஷிதவ்யா த்வயா சஸ்வத், ஒன்னாலேயே எப்பவுமே காப்பாற்றப்பட வேண்டியவாளா இருக்கும். எது மாதிரி அப்படின்னா கர்ப்பபூதஸ்தபோதனாக, கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிசுவை போல அப்படின்னா. கர்ப்பத்தில் உள்ள ஒரு சிசுவுக்கு இன்னது வேண்டாம் இன்னது வேணும் அப்படின்னு சொல்ல தெரியாது. கர்ப்பத்தில் உள்ள சிசுவுக்கு இப்போ சாதாரணமா வெளியில வந்துடுத்து வச்சுங்க குழந்தை, அந்த குழந்தை பசி எடுத்தால் அழும், அந்த குழந்தைக்கு கொசு கடிச்சால் அழும், அந்த குழந்தை ஏதாவது அரிமிரட்டல் சொப்பனம் பார்த்ததுதான் சிரிக்கும். அது அரிமிரட்டல் சொல்லுவா, தெரியுமா? தெரியாது. அரிமிரட்டல் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கிறத கிளின்னு சிரிக்கும், பார்த்தா ஞான அழும் இல்லையா, இதுக்கு அரிமிரட்டல்னு பேரு. அந்த சமயத்துல அழும் சிரிக்கும். ஆனா என்ன விகாரத்துல இந்த குழந்தை இருக்குன்னு குழந்தைக்கும் தெரியாது, பெற்றோர்களுக்கும் தெரியாத நிலை கர்ப்பபூதத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசு, கர்ப்பத்த சிசு. இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுக்களுக்கு இன்னது வேணும் இன்னது வேண்டாம்னு பசிக்கிறதுன்னு சொல்லி அழ தெரியாது இல்லையா? அது எப்படி இருக்குன்னா, எங்களுக்கு பசிக்கிறதுங்கிற அந்த சிந்தையே நீ கொடுத்தா தான் வரும் அப்படிங்கிற நிலையில நாங்கள் இருக்கோம். அப்போ கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிசு ஆட்டம் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஹிதமோ, அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆரோக்கியம் கொடுக்குமோ அதை பார்த்து பார்த்து ஒரு அம்மா எப்படி அவள் உள்ள ஆகாரத்தை எடுத்துப்பளோ அது மாதிரி ராமா ஒன்னுக்கும் கர்ப்பபூத சிசுவா நாங்கள் இருக்கோம். மேலும் கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதுக்கு என்ன கையில வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா, எங்க கையில ஒன்றுதான் இருக்கு, தபஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த தபசம் எப்படி இருக்குன்னா, உனக்கு அர்ப்பிக்கப்பட்ட தபசா இருக்கு. உன்னிடத்துல சப்மிட் பண்ண, உன்னிடத்துல சரண்டர் பண்ண, உனக்காகவே விட்டு வச்ச தபசா இருக்கு. இப்படி சொன்ன உடனே ராமன் அந்த பழமுலாதிகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு அவளுக்கு அபயத்தை காட்டிட்டு மேல தண்டகாரணத்துக்குள்ள புறப்படுற ராமனை வழியில கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு இருக்கிறதையே அந்த இடம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வால்மீகி பகவான் வர்ணிக்கிறார். பீபத்சம் விஷமம் தீர்க்கம் விகிருதம் கோர தரிசனம். இப்படி சலனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையே ரொம்ப அடர்ந்த காடா இருக்கு. அடர்ந்த காடா இருக்குங்கிறதுனால இருள் சூழ்ந்திருக்கு. ஆனா ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய வருகை அந்த அடர்ந்த காட்டுல பூரா பிரகாசத்தை பிரதானம் பண்றது. அப்படி பிரகாசம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சன்னிவேசத்துல ரிஷிகள் எல்லாம்
பல பல விதத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பல பல விதத்துல தபசு அப்படின்னா, சில ரிஷிகள் ஜலத்துக்குள்ள இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. சில ரிஷிகளுடைய சப்தம் மாத்திரம் கேட்கறது, அவளுடைய ரூபம் தெரிய மாட்டேங்கிறது. சிலவா மரத்துக்கு கீழே தலை தொங்கிட்டு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. சிலவா நின்றுட்டு தான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா அப்படியே உரைச்ச கல்லு மாதிரி நிக்கலாம். என்னென்னமோ ரீதியில அவ தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. எல்லாமே இந்த மகாபுருஷனை, இந்த ராமச்சந்திரமூர்த்திய அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு லட்சணத்துக்கு ஒரே ஒரு லட்சியத்தோட தான். இந்த ஒரே ஒரு லட்சியத்தோட கூட தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகரிஷிகள் அவளுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டிய ரீதியில அனுகிரகத்தை பண்ணி, அவ ராமன் மரத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சார் உடனே அவளுடைய ஹிருதயத்துல அவ பண்ணிட்டு இருந்த அந்த தபசு, அந்த சமாதி ஸ்திதிங்கிறது நின்றுடுத்து. அவளுடைய அந்த சமாதி அங்க கலைஞ்சது. அவளுடைய ஹிருதயத்துல ராமச்சந்திரமூர்த்தி பிரகாசிக்க ஆரம்பிச்சான். அந்த ராமர் பிரகாசிக்கிறச்ச, அப்படி பிரகாசிச்ச ராமனை ஒருத்தரும் பார்க்கிறான். ராமனும் எல்லாருக்கும் கடாட்சத்தை கொடுத்துண்டு, மந்தஸ்வரத்தை கொடுத்துண்டு, அபயாஸ்தத்தை காண்பிச்சுண்டு மேல நடந்து போறத ஒரு பெரிய உருவம் ஒண்ணு வந்து நிற்கிறது. ஒரு மலை மாதிரி இருக்கு. ததர்ச கிரிசங்காபம் புருஷாதம் மகாஸ்வனம் கம்பீராட்சம் மகாவக்ரம் விகடம் விஷமோதரம். விராதன் அப்படிங்கிற ராட்சசனை பார்க்கிறான். இந்த விராதங்கிற ராட்சசன் நேர வந்தான், இவா கிட்ட வந்தான். சராமம் லக்ஷ்மணம் ஜெய்வ சீதாம் திருஷ்டுவா தமைதிலீம் அபியதாவத சம்ருத்தா பிரஜாஹ் காலைவாந்தகா சகிருத்வா பைரவம் நாதம் சாலையில் மேதினீம் அங்கேன ஆதாய வைதேகீம் அபக்ரம்ய ததோ பிரவீத். பெருமாள் கோவில்ல போய் எப்படி தரிசனம் பண்ணுங்கிற முறையை விராதன் காண்பிச்சுட்டார். பெருமாள் கோவில்ல போனா முதல்ல பிராட்டியத்தான் தரிசனம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் பெருமாளை போய் பார்க்கணும். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போறோம்னா ரங்கநாதர் சந்நிதியில திறந்திருக்குங்கிறதுக்காக நேரம் ரங்கநாதத்தை வந்து சேவிக்கிறதுக்கு பதிலாக பிராட்டியை போய் சேவிச்சுட்டு வர்றது வழக்கம். ஆனா அதுக்கு அவகாசம் இல்லாம தான் ஜனங்கள் இருக்கா, சொல்ல முடியறது இல்லை. இப்படி இவ போதேந்திர மடத்துக்கு வர மாதிரி தான் இல்லை. இப்படி இங்கேருந்து ஆடுதுறை போனேன், லெப்ட்ல போர்டு பார்த்தேன், வந்தேன். அம்மட்டில் அவர் கிருபை பண்றாருன்னு தான் நினைச்சோம். அம்மட்டில் அவர் கிருபை பண்ற அது மாதிரி இங்கேருந்து கும்பகோணத்துல இருந்து சென்னைக்கு போற வழி தானே திருச்சி இல்லையா? கும்பகோணத்துக்கு சென்னை போற வழி மாயவரம் வழியா? சரி, ஏதோ போற வழியில திருச்சி வந்துடுத்து. பார்த்தா ஸ்ரீரங்கமும் ரைட் சைடு 0.5 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போட்டிருந்தது. சரி, எதுக்கு போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு போனா கூட்டம் 500 ரூபான்னு போட்டிருந்தது டிக்கெட்டுக்கு. எடுத்தேன். எடுத்து நேரம் பெருமாளை தான் பார்ப்பேன். பெருமாளை பார்த்துட்டு ஸ்ரீரங்கம் தரிசனம் பண்ணி போயிடுவேன். தாயாரை பார்க்க மாட்டேன். இதுக்காக தாயார் அதிகமா கருணை பண்றான். சம்பிரதாயத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டா தாயார். தாயாருடைய புத்திசாலித்தனத்தை பாருங்க. ஐயோ, என்ன பார்க்காம அவரை பார்த்தா, அதாவது என்னுடைய கடாட்சம் கிடைக்காம அவருடைய கடாட்சம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறத நல்லா மனசுல வச்சுட்டு தாயார் அகல இல்லே என்று உரையும் அலர்மேர் மங்கை மார்பா, உன்னுடைய பக்ஷஸ்தலத்தை விட்டு நான் நீங்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டாலாம். இதுக்கு காரணம் பலது சொல்லுவா. ஆனா உண்மையான காரணம் இதுவா தான் இருக்கணும். பல காரணம் சொல்றத ஒரு காரணம் வேற எங்கேயாவது இருந்தா ராவணன் கொண்டுட்டு போயிடுவான். இல்லைன்னா சிசுபாலன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வந்துடுவான். அதனால அகலை இல்லேன். ஆனா அகலை இல்லைன்னு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? முதல்ல என் கட்டாட்சம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் கிடைக்கும்ங்கிறத தாயார் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவரோ அது சாஸ்திரப்படித்தான் இருப்பார். பெருமாள்ல ரொம்ப சாஸ்திரம் பார்ப்பார். ஆமா, பெருமாள் பகவான் ரொம்ப சாஸ்திரம். ஏன்னா அவரே சொல்றார், ஸ்மிருதி மமைவ ஆக்ஞா எஸ்யாம் உல்யங்கிய வர்த்ததே ஆக்ஞா துரோகி மம துவேஷ்டி ந பக்தோ நச்ச வைஷ்ணவா. அவன் பக்தனும் இல்லை, வைஷ்ணவனும் இல்லை. அதனால பகவான் ரொம்ப சாஸ்திரம் பார்ப்பான். இப்படி சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனாலேயே தாயார் முதல்ல வக்ஷஸ்தலத்துல வந்து உட்காந்து நம்மளை பார்த்துடலாம். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பெருமாளை பார்க்கறது. இந்த சம்பிரதாயம் விராதனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. முதல்ல தாயாரை தூக்கிட்டான், சீதையை தூக்கிட்டான். சீதையை தூக்கி ஓடுறான்.
ஓடுற வழியிலே ராமலட்சுமணனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னடா ஏமாத்து வேலை காட்டுறது? இவாம் ஜடாச்சீரௌதரோ சபார்யோ க்ஷீண ஜீவிதோ. ஏண்டா முரண்பாடா இருக்கே, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் முரண்பாடா இருக்கே. என்ன மரவுரிய கட்டின்னு இருக்கு, ஜடைய போட்டு இருக்கு, பத்தினியை கூட்டினாரு. இதுக்காகவே தான் ராமர் சொன்னார். இப்ப ராமர் சீதையை உங்களுக்கு அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா, சீதே வராதே வராதே இங்கே இரு, ஊர்கால பலதும் பேசுவா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. கடைசியில அங்கே நீங்க என்ன கூப்பிட்டு வந்து இந்த ராட்சச வாயிலேருந்து என் பேச்சை கேட்க வச்சுட்டியே, ராட்சச வாயிலேருந்து கேட்க வச்சுட்டீங்க. எப்படி இருக்கணும்? பரதனே வந்து இதைத்தான் கேட்கிறான். நீங்க உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லையான்னா, ஆசிரமானாம் சர்வேஷாம் கார்கஸ்தியம் சிரேஷ்டம் ஆசிரமம் அப்படின்னு இருக்கிறத கிரகஸ்தனாவும் இருக்கு, ஆனா காவியும் கட்டின்னு இருக்கேளே. கிரகஸ்தனாவும் இருக்கு, காவியும் கட்டின்னு இருக்கேளே எப்படிங்கிறார் பரதன். கிரகஸ்தனா இருந்து காவி கட்டிக்கிறது தப்பா? பரவாயில்ல, என்ன பண்றாரு? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்க அதர்மச்சாரணம் பாபம் அப்படிங்கிறார் விராதன் பார்த்து. தர்மமே வடிவெடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்து நீ அதர்மச்சாரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கு தான் தைரியம் இருக்கு. விராதன் ஆள் தேவிலே ரொம்ப தைரியசாலியா இருக்க. அதர்மச்சாரிணோ பாபம் கௌயுவா முனி தூஷகவு. நீங்க மகர்ஷிகளுக்கே பேரை கெடுக்கக்கூடியவளா இருக்கு. அதுதான் இவனுக்கு கோபம். மகர்ஷிகளுடைய பேரையே கெடுக்கும்படியா இருக்கே உங்களுடைய பிரவருத்தி. நான் இந்த வனத்துல இருக்கேன், என்னுடைய பேரு விராதன் பேரு எப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டு சீதை அழுதான். சீதை அழுதான் உடனே இவா நேர ராமலட்சுமணன் வந்து வில்ல வளைச்சு அம்பை விட்டான். விராதன் மேல அந்த அம்பு போய் விழுந்தது. போய் விழுந்த மாத்திரத்துல சீதையை கீழே வச்சான். போகலாம் ஒன்றும் இல்லை, சீதையை கீழே வச்சான். நேரம் வந்தான். கோபம் ராமலட்சுமணன் கிட்ட பாஞ்சது. ராமலட்சுமணனை மேல தூக்கி வச்சிருந்தான். கொஞ்சம் தூரம் ஓடுறான். இப்படி ஓடின்னு இருக்கிற விராதனை பார்த்தார். ராமர் ஃப்ரீயா விட்டுட்டார். லட்சுமணன் பரவாயில்லடா ஓடிட்டுண்டா, ஏண்டா நமக்கு போற வழிதான்டா இது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஃப்ரீ லிஃப்ட் கிடைக்கிறது, யாரு வேஸ்ட் பண்ணுவா? அது பார்த்துட்டே இருக்கான். ஓலா ஊபர்ல ஆஃபர் வரதா ஃப்ரீ ரைடுக்கு. அது மாதிரி ஃப்ரீ லிஃப்ட் கிடைச்சிருக்கு, அது யாரு வேஸ்ட் பண்ணுவான்னா. உடனே பின்னாடியிலேருந்து சீதை அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. இவா லக்ஷ்மணன் கூட இருந்து ராமனுக்கும் அப்பப்போ இந்த ஸ்திரீ விஷயமான எண்ணம் வரமாட்டேங்கிறது போல் இருக்கு. அப்பப்போ அவரும் சீதையை மறந்துடுறார் போல் இருக்கு. ஏன்னா இங்க சீதையை நினைச்சு பார்த்திருக்க வேண்டாமோ? கிளியமானோ துகா குத்சோ திருஷ்டுவா சீதா ரகுத்தமோ உச்சைஸ்வரேண சுக்ரோஷ பிரகிருஹ்ய சுபாபுஜோ. சொல்லிட்டு இருக்கிறத ரெண்டு கையை வெட்டிட்டாள் ராமலட்சுமி. சீதையை போய் ராமன் சமாஸ்வாசப்படுத்துறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணல, ஏன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு ரொம்ப தூரம் ஓடிட்டாங்க. இந்த சமயத்துல ரெண்டு கையை வெட்டினான் விராதனுடைய. அவனே அவனுடைய சரித்திரத்தை சொல்றான். என்னுடைய பேரு வந்து விராதன் பேரு, எங்க அப்பா பேரு ஜெயன் அப்படின்னு பேரு, எங்க அம்மா பேரு சதக்ரதா அப்படின்னு பேரு. சாபத்தால ராட்சசனா பிறந்தேன் ராமா. நான் வாஸ்தவத்தில் ஒரு வித்யாதரன், அதாவது ஒரு கந்தர்வன். சாபத்தால நான் ராட்சசனா பிறந்துட்டேன். அது யார் கொடுத்த சாபம்னா ஊர்வசி கொடுத்த சாபம். ஊர்வசி இல்ல, ரெம்பா கொடுத்த சாபம். ரொம்ப எதுக்காக எனக்கு சாபம் விட்டாள் அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை. சாரி, இது யார் கொடுத்த சாபம்னா இது குபேரன் கொடுத்த சாபம். ஏன் குபேரன் எனக்கு சாபம் விட்டான்னா நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன், அதனால அவனுக்கு சாபம் விட்டான். இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப கொச்சையா இல்லையா? ஒருத்தன் இன்னொருத்தையும் ஆசைப்படுறதுக்கு இன்னொருத்தன் சாபம் கொடுக்கறது இல்லை இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. கலியில நடக்கலாம், ராமாயணத்துலவே நடக்கலாமா? ரிஷி வாக்கிலே இதெல்லாம் வரலாமா? இந்த ரெம்பாங்கிறது அப்ப என்ன தெரியுமா? ரெம்பாங்கிறது ஒரு யோகிக்கு அந்த யோக நிலையில அந்த சாதனா காலத்துல கிடைக்கக்கூடிய சித்திகள் தான் அப்சரசுகள். அப்சரசுகள்னு சொல்றது ஒரு யோகி சாதனா காலத்துல அடையக்கூடிய சித்திகள் அப்சரசா இருக்கு. அந்த சித்திகள் ஈஸ்வரனை அடையறதுல இருந்து
தடை பண்ணி திருப்பி கீழே இறக்கி விட்டுடும். விவேகானந்தர் பரமஹம்சர் கிட்ட சொன்னதுதான். பரமஹம்சர் கேட்டார், நரேன் எனக்கு நிறைய சித்தி எல்லாம் இருக்கு, உனக்கு தரட்டுவாங்க. நரேன் கேட்டார், அதால பகவானை அடைய முடியுமா கேட்டார். பகவானை அடையறதுக்கு அது உபயோகப்படுமா கேட்டார். பரமஹம்சர் சொன்னார், 10 பைசாக்கு பிரயோஜனப்படாது, நீங்களே வச்சுங்க, எனக்கு அது வேண்டாம். இதுதான் விவேகம். அதனாலதான் விவேகானந்தன். சித்தி எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டா அவிவேகானந்தனா போயிடுவாங்க. நிறைய இப்ப அவிவேகானந்தா இருக்கா. சித்தி கெடுத்து விட்டுரும். அந்த கெடுத்து விடுறதுக்கு தான் சித்திகள்னு பேரு. அந்த யோகிக்கு அதுதான் அப்சரசுகள் அப்படின்னு புராண கதைகள் காட்டி வச்சது. எல்லாம் கெடுத்து விடும். ஏதாவது ஒரு அப்சரசு ஆல ஒருத்தன் உயர்ந்து போனான் அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கும்? ஏதே ஒரு அப்சரசால ரொம்ப வந்தா, ஊர்வசி வந்தா விஸ்வாமித்திரருடைய தபசு கெட்டுதுன்னு எல்லாமே சித்தியத்தான் குறிக்கிறது. தபசு பண்றவனுக்கு பிரதிபைகள் வந்துடும். சாதனா காலத்துல நிறைய அதை வச்சுன்னு மாத்திரம் அவனை மகான்மோ ஞானினோ அப்படின்னு நம்மளால ஒத்துக்கவும் முடியாது. ரொம்ப நேரம் கண்ணை மூடின்னு இருக்கான், பசி தூக்கம் தெரியாமைக்கு தியானத்திலே இருக்கான், அதனால அவன் மகான் ஆயிட முடியாது, அவன் ஞானி ஆயிட முடியாது. இதெல்லாமே மிருகங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதெல்லாமே மிருகத்துக்கும் உண்டான சில மிருகங்கள்லாம் இருக்கு. அது ஹைபர்னேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறது. ஒரு வருஷத்திலே குறிப்பிட்ட காலத்திலே பசிக்காது, மூச்சு கூட சில சமயம் விடாது, அப்படியே உறைஞ்சிருக்கும், ஹைபர்னேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். இதனால ஒருத்தனை போய் ஞானி அப்படின்னு ஒத்துக்க முடியாது. ஞானிய ஒத்துக்கிறதுக்கு, ஞானிய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஒத்துக்கிறத விட ஆசிரியிக்கிறதுக்கு, எவன்கிட்ட போய் உட்கார்ந்தா நான் சொல்லி ஆரம்பிச்சேனே அந்த ஒரு சாஸ்வதமான ஒரு அமைதி எங்கிருந்து கிடைக்கிறதோ அவரை ஒத்துக்கணும் ஞானி. எவன் கிட்ட இருந்து எவன் பேச ஆரம்பிக்கிறதையோ இல்லை பேசவே வேண்டாம், எவனுடைய பக்கத்துல போய் உட்காரத்தையே ஏதோ ஒரு நிலை புரியாத ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறதோ அவனை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஞானின்னு. எல்லாமே இதெல்லாம் அந்த சித்திகளோ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வர ஞானின்னு ஒத்துக்க முடியாது. இதெல்லாமே சாதனா காலத்துல வரப்பட்ட பிரதிபைகள் தான். பிரதிபா அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கில், இதெல்லாம் ஸ்கில் தான், ஸ்கில்ஸ் தான். ரொம்ப நேரம் கண்ணை மூடிட்டே இருக்கிறது, பட்டினி கிடக்கிறது, பசிக்காமையே இருக்கிறது, எல்லாமே வெறும் ஸ்கில்ஸ் தானே ஒழிய இதை வச்சு ஞானத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இதுக்கும் ஈஸ்வரன் அடையறதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அதனால இந்த ரம்பாங்கிறவள் மேல ஆசைப்பட்டான் விராதன் அப்படிங்கிற, ஆக்சுவலா இவன் பூர்வத்துல ஒரு வித்யாதரனா இருந்த, ஒரு கந்தர்வனா இருந்த. இவன் ஒரு தன்னுடைய சரித்திரத்தை தானே சொல்லிக்கிறத சொல்றான், நான் ஒரு கந்தர்வனா இருந்தேன், தும்புரு அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு கந்தர்வனா இருந்தேன் ராமா. தும்புருங்கிற கந்தர்வன் சொன்னாட்ட நேற்றுக்கே நான் கந்தர்வ சப்தத்தை வச்சு சொன்னேன். நேற்றுக்கோ முன்னாடிக்கோ நான் கந்தர்வாளை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். கம் அப்படிங்கிற சப்தத்திலேருந்து கௌ சப்தத்திலேருந்தே வந்திருக்காங்கிறதுனாலே அவளை ஞானிகள் அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய வழக்கம் என்ன எடுத்தோம்னா, இந்த இவாள் எல்லாரையும் கொச்சப்படுத்துறது ஒரு வழக்கமா போயிடுத்து. இப்படி ஒரு கந்தர்வன் இருந்தான், காலை பிடிச்சு இழுத்தான், நம்ம சொல்றத நம்மளுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த பழக்கத்தை அவளுக்குள்ள திணிப்போம். நமக்கு இருக்கப்பட்ட இந்த காமக்ரோதாதிகளையோ, நமக்கு இருக்கப்பட்ட இந்த அவிவேகத்தையோ வித்யாதரால் மேலேயோ கந்தர்வாள் மேலேயோ ஈவன் தேவாளுக்கு உட்பட நம்ம திணிக்கிறோம். தேவால குத்தம் சொல்றோம், கந்தர்வால குத்தம் சொல்றோம். இவாளெல்லாம் குத்தம் சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன ரைட் இருக்குங்கிற? இவாளை தேவால போய் சபையில குத்தம் சொல்லப்படாது. அதெல்லாம் இந்திரனுடைய வழக்கம் இப்படித்தான், இப்படின்னு பொதுவா அதுவும் சம்பிரதாயமா பிரவச்சனங்கள்ல இதையே கேட்டு பழகிறது. தேவாலயோ கந்தர்வாலயோ எல்லாம் குத்தம் சொல்றதுக்கு நம்ம ஆளு கிடையாது. அது ஒரு ஹாஸ்யத்துக்கு வேண்டி சொல்றா. ஆனா அந்த ஹாஸ்யத்துக்காக கூட தேவாலயோ கந்தர்வாலயோ குத்தம் சொல்லப்படாது. தேவேந்திரன் அவன் தபசு கெடுத்து விட்டுட்டான் இப்படிம்பா, வண்டேலே போடு. இது தும்புருங்கிற கந்தர்வனுக்கு வேற வேலையே இல்லைம்பா. நம்ம மனுஷனத்தானே இருக்கோம், மனுஷனத்தானே இருக்கும். உபனிஷத் சொல்றது மனுஷனை விட மேலையாக இவெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிட்டு போறது. ஆனந்த வெள்ளிங்கிற பாகத்தை எடுத்து பாருங்க. மனுஷனுடைய ஆனந்தம், ஒரு மனுஷனுடைய ஆனந்தம் அதுவே 100 ஆயிடுதுன்னா, தேயே சதம் மானுஷாணாமானந்தா தயேகோ கந்தர்வாணாமானந்தா
ஆனந்தா அப்படின்னு 100 மனுஷனுடைய ஆனந்தம் சேர்ந்தா அது ஒரு கந்தர்வனுடைய ஆனந்தத்துக்கு ஈடுங்கிறத மனுஷனை விட எவ்வளவு மேல இருக்கா கந்தர்வாள், மனுஷனை விட அப்போ அதுக்கு எவ்வளவு 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 மேல இருக்கா தேவாள் அப்படிங்கிறத அந்த தேவாலயோ கந்தர்வாலயோ ஹாஸ்யத்துக்கு 10 பேர் வந்து கூட்டம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொச்சையா பேசிடக்கூடாது, டைம் பாஸ் பண்றது இல்லை. இங்க கந்தர்வன் சொல்றத அவனை என்னமா பார்க்கணும்னா அவனை ஒரு யோகியா ஒரு சாதகனா பார்க்கணும். இப்படி சொல்லி என்ன ஆயிடும்னா நமக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய பீயிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கே, இந்த ஏஸ்ட்ரல் பீயிங்ஸ் இல்லாட்டினா செல்ஸ்ட்ரல் பீயிங்ஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாம நம்ம கூட நிறைய பீயிங்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அவளெல்லாம் நம்ம இழுத்துறோம். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் சர்வபூதத்திலையும் பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவாளே, இந்திரன்லயும் பகவானை பார்க்கணும், கந்தர்வன்லயும் பகவான், எல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க, ராவணன்லயும் பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய எண்ணம் தான் வாஸ்தவமான ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. இந்த ராவணனை குத்தம் சொல்றது இல்லை ராமாயணம். வால்மீகி பகவான் எவ்வளவு இடத்துல ராவணனை மகாத்மா சொல்றாரு தெரியும். அந்த ராவணனை ஏன் மகாத்மா சொல்றாருன்னா அந்த ராமனுக்கு அந்தர்யாமியா ராமன் தான் இருக்கார். அந்த ராவணனை நீ ராவனா பாரு அப்படின்னு சொல்றத இந்த தும்புருங்கிற கந்தர்வன் அவனை இந்த கந்தர்வனைத்தான் அந்த கஜேந்திர மோட்சத்தும் போது பொதுவா சொல்றதுல காலை பிடிச்சு இழுத்தார் அப்படின்னு சொல்றது. காலை பிடிச்சு இழுக்கிறது கிருபை தான், அங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. அது அப்போ எப்பொழுது என்னைக்காவது கஜேந்திர மோட்சத்தை சொல்றதுக்கு அவகாசம் கிடைச்சா அப்ப சொல்றேன். இதிகாச புராணத்தை நமக்கு இஷ்டத்துக்கு உழைச்சுடிக்கப்படாது. இது மாத்திரம் நீங்க மனசுல வச்சுங்க. அது மாத்திரம் ஏன்னா அது ரிஷி வாக்கிலேருந்து வந்திருக்கு. அதை வந்து நம்ம சிரிக்கணும் அப்படி குழந்தை சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிரிப்பு வர்றதுக்கு வடிவேலு செந்தில் காமெடியை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா? ஹாஸ்யமும் வேண்டாம்னு சொல்லலை, ஆனா அது வந்து நீட்டான ஒரு ஹாஸ்யம் இருக்கணும். அதுக்குள்ள வச்சுட்டு அந்த பார்டருக்குள்ள இருந்து ஹாஸ்யம் பண்ணலாம். அதுக்காக இவாளெல்லாம் குத்தச்சொல்லி ஹாஸ்யம் பண்றது தப்பு. அந்த கந்தர்வன் தும்புருங்கிற கந்தர்வன் அவர் ஒரு யோகி. அந்த யோகியினுடைய சாதனா காலத்துல வந்த ரம்பைங்கிற அந்த ஒரு சித்தி, அது மேல அவனுக்கு ஒரு ஈடுபாடு வந்துடுத்து. அதனால கந்தர்வன் குபேரன்கிற அந்த தனதன் தபோதனதன் தபஸு கொடுக்கக்கூடிய குருஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவன் குபேரன். யக்ஷாளுக்கெல்லாம் யக்ஷ கந்தர்வாளுக்கு குபேரன் தான் ராஜா அப்படிங்கிறத இந்த யோகிகளுக்கெல்லாம் குபேரனே ஒரு குருஸ்தானத்தில் இருக்கார். அந்த குபேரன் கிட்ட நம்ம என்ன போய் கேட்கிறோம்? பணம் தான் குபேரன். ஆனா வாஸ்தவத்துல குபேரன் என்ன கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அது சொல்றத வேதமே சொல்றது, ராஜாதிராஜாய பிரசஹ்ய சியாயினே நமோவயம் வைஸ்ரவணாய குர்மஹே சமே காமான் காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வைஸ்ரவணோ ததாது குபேராய வைஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹா அப்படிங்கிறத ஒரு ராஜயோகியாகத்தான் குபேரன வேதமே சொல்றது. ராஜயோகத்துக்கு தலைவராகவே குபேரன வேதம் சொல்றது. பேரஹா அப்படின்னா சரீரம் அர்த்தம், குபேரம் அப்படின்னா குத்சித பேரம். அத இந்த ஹட்ட யோகாவை பண்ணியே ஒரு 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 சரீரம் எப்படியோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சரீரத்தின் மேல எண்ணம் இல்லாதவர்களுக்கு குபேரன் பேர். சரீரம் நினைவு இல்லாதவனுக்கு குபேரன். பேரம்னா சரீரம் அர்த்தம். குபேரன் எண்ணமே இல்லை, சரீரத்தை பத்திய சிந்தையே இல்லைங்கிறதுக்கு யோகிதான். அந்த யோகீஸ்வரனான குபேரன் இந்த தும்புருவுக்கு சொல்றார், அனுகிரகமா தான் பண்றார். பாவம் நீ சித்திக்குள்ள ஆப்பிட்டுக்கிறாய், அதனால ராம பக்தி யோகம் பண்ணி அந்த ராமனை அடைஞ்சுடுவது அவனை ராட்சச யோகியில பிறக்க வைக்கிறார். அப்படி ராட்சசனா பிறந்து அகஸ்தியர்கிட்டே இருந்து நிறைய பலம் ஆர்ஜிச்சுக்கிறாங்க இந்த தும்புரு. இந்த தும்புரு நிறைய பலம் அகஸ்தியர்கிட்டே இருந்து தபஸ் பண்ணி ஆர்ஜிச்சு அந்த தபோ பலத்தால ராமா இப்ப நான் இங்க இருந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு இந்த ராட்சசத்துவத்தை எங்கிட்ட இருந்து நீக்கிடு அப்படிங்கிறத இந்த சரீர வச்சிருந்து எங்கிட்ட இருந்து நீக்கிடுன்னு பிரார்த்தனை பண்றார். ராமன் என்ன பண்றாருன்னா மண்ணோட மண்ணாக போகக்கூடிய இந்த சரீரத்தை மண்ணோடு பொண்ணாக புதைச்சுடுறார். சரீரம்ங்கிற அந்த ஸ்மிருதிய, சரீரம்ங்கிற அந்த எண்ணம் மண்ணோட மண்ணா ஆகப்படுறது. இப்படி என்ன ராதா அப்படின்னு சொன்னாலே ராதம் அப்படின்னு சொன்னா ஐஸ்வர்யம் அர்த்தம். ராதா அப்படின்னா ஐஸ்வர்யம் அர்த்தம். வேதமே சொல்றது, அத்தியாஸ்மஹவ்யேர் நமசோ வசத்யா மித்ரம் தேவம் மித்ரதேயன்னோஸ்து அனுராதானி அவிஷா வர்தயந்தா சதஞ்சீவேம சரதசவீராஹா அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. ராதா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு ஐஸ்வர்யம் அர்த்தம். அந்த ஐஸ்வர்யம்
அதுவும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யம் என்னன்னா விசேஷமான ஐஸ்வர்யம்ங்கிறதுனாலே அவருக்கு விராதன்னு பேர். விசேஷ ஐஸ்வர்யம். என்ன விசேஷ ஐஸ்வர்யம்னா கிடைக்க முடியாத ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி அந்த ராமன் விராதனுக்கு கொடுத்தார். அவன் தன்னுடைய லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி கிட்ட சொல்றான், இங்கேருந்து பாருங்கோ, விராதன் ராட்சசனாக இருந்தா இப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டான், இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போங்கோ, அங்க சரபங்கர்ங்கிற ஒரு மகர்ஷி உங்களுக்காக காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த சரபங்க ஆசிரமத்தை நோக்கி ராமர் போறார் அப்படிங்கிறதோட இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம